स्वामी सादा छेजी स्वामी दुकड़ा जय ऋषियाय मने वंदामि हां गुण सागर सुजय महाराजा साहेब की जय गुणोदय सागर सुजय महाराजा साहेब की जय कलाप्रभ सागर सुजय महाराजा साहेब की जय परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कविंद्र सागर सुजय महाराजा साहेब की जय सादा छेजी अभिंदरायम खामेउ खामेरायम सुख साता पक्यो पक्यो गाय चामी गवासनो वंडियो जावणी जाय निश्चय मधेन वंदामी चामी गवासनो वंडियो जावणी जाय निश्चय मधेन वंदामी निष्कार सुराई सुख तप शरीर निराबाध सुख मात्रा निरो छोदे स्वामी साता छेजी मधेन वंदामी चामी गवासनो वंडियो जावणी जाय निश्चय मधेन वंदामी चार आने संदेश मन अबोटे अविंतर पक्यो खामेओ विचाम गामे पक्यम एक बखाना 15 दिवसाना 15 रायणम जंगीजे अपत्यम अपत्यम भक्ति वाणी विनय व्यावचे आलावे सलावे उच्चारणे समासने अंतर्भाषायो दिवासाय जंगीजी मध्य विनय परिम सुमा बारमा तुबे जानो न जानामी तत्विक्षामि नुकड़ाम स्वामी गवासनो वंदियो जावणी जाय विषयाय मदेन वंदामी सुख साता भाषा संजय भाई विषयाय मदेन वंदामी ऋषियाय मधेन वंदामि स्वामी साता छेजी मधेन वंदामि विचामि दुकड़ा स्वामी गवासो सुख साता शागाने संदेश मन अबुटे पक्यो खामेओ विचाम गामे पक्यम एक बखाना 15 दिवसाना 15 रायणम जंगीजे अपत्यम अपत्यम भक्ति वाणी विनय व्यावचे आलावे सलावे उच्चारणे समासने अंतर्वासायो निवासाय जंगीजी मध्य विनय परिम सुमा बारमा तुभे जनो न जानामि तस्मिच्छामि दुकड़म स्वामी गवासो विषयाय मधेन वंदामि सुख साता मासाय भाई स्वामी गवासो वाणा लेसु वाणी वाणा प्रसाद करावसो जी नमो यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो रोयसो सामणम एसो पंच नमस्कारो संभ भाव प्रणाशनो मंगलाणं च समेसिल परमं भूय मंगलम ओम परमेश्वरी नमस्कारम सारम नवदातकम आत्मरक्षाकरम वज्र पंचराभं स्मराम्यहम् ओम नमो अरिहंताणं शिरस्कं शिरसिद्धितं ओम नमो सिद्धाणं मुखिं कपटंबरम ओम नमो आयर्याणं मंगलरक्षादिशायिने ओम नमो वज्रायाणं आयुधमस्तयोर्दनं ओम नमो रोयसो सावणं मोचके पादयो सुगणे सुगंजनं कारो शिल्ला वज्रमयि तले सब्ब पावपणासनो वप्रो वज्रमयो वहि
मंगलानं च सर्वे सिंहादिरांगारखादिका स्वाहन्तं च वदन्नेयं परमं वै मङ्गलं वप्रोपरि वज्रमयं विधानं देहरक्षणे महाप्रभावरक्षेयं शूद्रोपद्रवनाशिनी परमेष्ठी पदभूता कथिता पूर्वसूरिभिः यश्चैवं कृते रक्षां परमेष्ठी पदै सदा तस्य न स्यात्मेयं व्याधिराधिश्चापि कदाचन आदिमं पृथ्वीनाथं च मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनां स्मः चन्द्रप्रभस्प्रभो चन्द्रमरिचिनिचयोज्ज्वलः मूर्तिभूतस्तध्यानं निर्मितेव श्रीयेषु सरस्वतान्तिसुधारससागरं शुचिधरं मूलरत्नमहागरं भविकपङ्कजबोधदिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं यदुवंशसमुद्रेन्दु कर्मकुश उदासन हरिष्ठदेवी भगवान् सूयात् पुरिष्ठनाशन कमठे गणेन्द्र च स्वजितं कर्म कुर्वते प्रभस्तुल्यमनोति पार्श्वनाथस्येष्व नमो दुर्वाररागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय दायिने मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सुरभद्राद्या जैनो धर्मोस्तु मंगलम पुरीमचरिमाण कपो मंगलम वचमाण तीर्थमी परिकैया जनगुणा हराई थेरावली करियम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे એક પવિત્ર દિવસો અને એની અંદર પણ ભાદરવાનો આ પ્રથમ દિવસ એની અંદર સોનામાં સુગંધ ભળે એ રીતે આજનો આ પવિત્ર દિવસ છે અને આજના પવિત્ર દિવસની અંદર જે તીર્થંકર પરમાત્મા ઋષભદેવ થી લઈને મહાવીર સ્વામી ભગવાન સુધીના અને ગૌમુખ યક્ષ થી લઈને માતંગ દેવ સુધીના જે પણ પરમાત્મા 24 તીર્થંકર પરમાત્માઓ અને એની સાથે સાથે 24 તીર્થંકર પરમાત્માના અધિષ્ઠાયક દેવ દેવતાઓ અને જીન શાસનના રક્ષક એવા બધા જ દેવી દેવતાઓને આપણે અહીંયા સ્મરણ કરીને એમને યાદ કરીને એ બધાને પ્રાર્થના કરીએ કે અમારું જૈન શાસન શ્રાવકો અને ચતુર્વેદ સંઘ એ ધર્મ આરાધનાની અંદર જે એમને ફોર્સ મળવું જોઈએ, જે એમને એક સ્ફૂર્તિ મળવી જોઈએ, એ ચતુર્વેદ સંઘને એ ધર્મ આરાધના કરવાની એક સ્ફૂર્તિ, શક્તિ, સામર્થ્ય આપે અને એની સાથે સાથે આપ જ્યારે જગતની અંદર સંસારની અંદર જીવન જીવી રહ્યા છો ત્યારે આપના જીવનની અંદર ધર્મની સાથે સાથે આપના હસ્તક, આપના પરિવારના કાર્યો, આપના સદસ્યો, સ્નેહી સ્વજનોના કાર્યો, સંઘના કાર્યો અને શાસનની જે જવાબદારી એક કર્તવ્ય આપણા માથા ઉપર રહેલી છે એ બધી જવાબદારીઓને આપણે પરિપૂર્ણ કરી શકીએ એવું સામર્થ્ય આપ અમને પ્રદાન કરો એવી મંગલ ભાવના સાથે આપણે એ મહાપુરુષોએ પોતાની શક્તિ જેમાં ઉતારેલી છે, જે દિવ્ય શક્તિઓ જેની અંદર અવતરણ કરીને એ શબ્દોને પ્રાણવંતા ચેતનવંતા બનાવ્યા છે એવા અદ્ભુત એ સ્તોત્રોનો પઠન કરીને અને ગુરુ ભગવંતોએ જે મંત્રની સાધના પોતાના જીવનની અંદર કરીને મંત્રને સિદ્ધ કર્યો છે એ મંત્રોનો સ્મરણ કરીને બસ જગતની અંદર શાંતિ, સમાધિ, સુખ, ધર્મ, આરાધના વગેરે વધે એવી મંગલ ભાવના સાથે જે તમારી જે મનોકામનાઓ હોય, જે તમારા હૃદયના ભાવો છે એ હૃદયના ભાવ સંકલ્પ કરીને એ બધાને આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે બધાના સંકલ્પો, શુભ સંકલ્પો પરિપૂર્ણ થાય અને એ દ્વારા એમના જીવનની અંદર ખૂબ સુખની લહેર, ખુશીની લહેર આ ભાદરવને લઈને આવે એ મંગલ શુભ ભાવના સાથે મા માંગલિકનો પ્રારંભ કરશો. નમો હરિયંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો હિરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વૈ સવસાહુણામ એસો પંચનમુક્કારો સર્વપાવપનાશન મંગળમ ચ સવેસિમ પરમં ભવિ મંગલમ શાંતિમ શાંતિની શાંતામ શાંતમ શાંતા શિવમ નમસ્કૃત્ય સ્તોતુ શાંતિ નિમિત્તામ મંત્રપદે શાંતયે સ્તૌમે ઔમિતિ નિશ્ચિત વચસે નમો નમો ભગવતે રતે પૂજામ
शान्तिजिनाय जयवते यशस्विने स्वामिने दमिनां शकलातिशेषकमः सम्पत्ति समन्विताय शस्याय त्रैलोक्यपूजिताय च नमो नमः शान्तिदेवाय सर्वामरसुसमूहा स्वामिक संपूजिताय नजिताय भुवन जनपालनोद्योग तमाय शततं नमस्तस्मै सर्वदुरितौगनाशनकराय सर्वाशिव प्रशमनाय दुष्टग्रहभूतपिशाच शाकिनीनां प्रमथनाय यस्यति नाम मंत्र प्रधानवाक्योपयोग कृततोषा विजया कुरुते जनहिता मिति चनुता नमत तं शान्तिम् भवतु नमस्ते भगवती विजय सुजय परापरैरजिते अपराजिते जगत्यां जयतीति जया वहे भवति सर्वस्यापि च संगस्य भद्र कल्याण मंगल प्रददे साधूनां च सदाशिवा सुतुष्टि पुष्टि प्रदे जिया भव्यानां कृत सिद्धे निवृत्ति निर्वाण जननी सत्वानां अभय प्रदान निरते नमस्तु स्वस्ति प्रदे तुभ्यां भक्तानां जन्तूनां शुभावहे नित्यमुद्यते देवे सम्यक् दृष्टिनां धृति रतिमति बुद्धि प्रदानाय जिन शासन निरतानां शान्ति नतानां च जगति जनतानां श्री संपत् कीर्ति यशो वर्धनी जय देवी विजयस्व सलिला नल विष विषधारा दुष्ट ग्रह राज रोग रणभयता राक्षस रिपु गणमारी चौरेति स्वापदादिभ्य अथ रक्ष रक्ष सुशिवां कुरु कुरु शान्तिं च कुरु कुरु सदेते तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु स्वस्तिं च कुरु कुरु त्वां भगवती गुणवती शिव शान्ति तुष्टि पुष्टि स्वस्ति य कुरु कुरु जनानां ओम इति नमो नमो राम ह्रीं रूं रः यक्ष ह्रीं फुट् फुट् स्वाहा एवं यन्नामाक्षरपुरशरां संस्तुता जया देवी कुरुते शान्तिं नमतां नमो नमो शान्तये तस्मै इति पूर्वसूरिदर्शिता मंत्र पद विदर्भितस्तव शान्ते शलीलादि भय विनाशी शान्त्यधिकरश्च भक्तिमतां यश्चैनं पठति सदा शृणोति भावयति वा यथा योगां सहि शान्ति पदं यायात् सूरि श्रीमान देवश्च उपसर्गाक्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवादाय मनःप्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमङ्गलमङ्गलं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम् ओम नमो देवदेवाय नित्यं भगवते रते श्रीमते पार्श्वनाथाय सर्वकल्याणकारिणे ह्रीं धरणेन्द्र पद्मावत्यार्चिताङ्ग्रये शुद्धातिशयकोटिभिः महात्मने अतिमते पुरोदुष्ट विघटे वर्णपङ्क्तिवत् दुष्टानते पिशाचादीन् प्रणाशयति देविता स्तम्भय स्तम्भय स्वाहा शन्नकोटे नमस्कृता अधिमत्कर्णादूरा दापतन्ति विडम्बना नाभिदेशोद्भवन्नाले ब्रह्मरन्ध्र प्रतिष्ठिते यातमष्टकरे कर्णे तत्त्वमेतत्फलप्रदम् तत्त्वमत्र चतुर्वर्णे चतुर्वर्ण विमिश्रिता पञ्चवर्णक्रमव्याता सर्वकार्यकरीभवे शिपों स्वाहेति वर्णैः कृत पञ्चाङ्गरक्षणा यो विद्यायेदिदं तत्त्वं वस्यास्पश्यातिरश्रियम् पुरुषं वादते बाढं तावत् क्लेश परम्परा यावन्मन्त्रराजोऽयं प्रतिजागर्तिमूर्तिमान् व्याधिबन्धवधव्याला नलाम्भ सम्भवं भयम् क्षयं प्रयाति श्रीपार्श्वनामस्मरणमात्रतः
यथा नादमयो योगी तथा चेतन्मयो भवेत् तदा न दुष्करं किञ्चित् पद्यते नो भवानिदम् इति श्रीजीरिकापल्ली स्वामी पार्श्वजिनस्तुता श्रीमेरुतुङ्गसुरेशात् सर्वसिद्धिप्रदायकम् वीरापल्लीं प्रभु पार्श्वयक्षेण सेविताम् अर्चितं धरणीन्द्रेण पद्मावत्या प्रपूजितम् सर्वमन्त्रमयं सर्वकार्यसिद्धिं करं पराम् ध्यायामि तदया भोजे भूतप्रेतप्रणाशकम् श्रीमेरुतुङ्गसुरेन्द्र श्रीमत्पार्श्वप्रभवपुराम् ज्ञानसिद्धिर्विद्यायं सर्वसिद्धिर्लयेव ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हां वं मं हं शं तं वं वं मं मं हं हं शं शं तं तं डं डं पं पं मीं मीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय नमो अर्हते भगवते श्रीमते ॐ ह्रीं क्रों मम पापं खण्डय हन दह पच पाचय सिद्धिं करो ॐ नमो रं डं मीं श्रीं हं शं डं वं वपह क्षां शें शों शैं शौं शं शः ॐ रं रां ह्रीं ह्रीं रों रों रैं रैं रौं रौं रं रः अस्यावशाय नमः मम पूजकस्य रुद्धिं करो ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते डह मम श्रीरस्तो वृत्तिरस्तो तुष्टिरस्तो पुष्टिरस्तो शान्तिरस्तो कान्तिरस्तो कल्याणमस्तु मम कार्यसिद्ध्यर्थं सर्व विघ्न निवारणार्थं श्रीमद् भगवते सर्वोत्कृष्ट त्रैलोक्य नाथार्चित पाद पद्म अर्हत परमेष्टि जिनेन्द्र देवादिदेवाय नमो नमः मम श्री शांति देव पाद पद्म प्रसादात् सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु स्वस्तिरस्तु धन धान्य समृद्धिरस्तु श्री शांतिनाथ मां प्रति प्रसिद्धतो श्री वित्राग देव मां प्रति प्रसिद्धतो श्री जिनेन्द्र परम मंगल्य नामदेव ममिहामुत्र च सिद्धिं तनोतु ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्री चिंतामणि पार्श्वनाथाय तीर्थंकराय रत्नत्रय रूपाय अनंत चतुर्दश सहिताय धर्णेन्द्र फणमौली मंडिताय संवत्सर लक्ष्मी शोभिताय इंद्र धर्णेन्द्र चक्रवर्त्यादि पूजित पाद पद्माय केवल ज्ञानलक्ष्मी शोभिराय जिनराज महादेवाष्टादश दोष रहिताय षट तत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परम गुरु परमात्मने सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य परमेश्वराय देवाय सर्व सत्व हितकराय धर्म चक्राधीश्वराय सर्वं विद्या परमेश्वराय त्रैलोक्य मोहनाय गणेन्द्र पद्मावती सहिताय अतुल बल वीर पराक्रमाय अनेक दैत्य दानव कोटि मुकुट भृष्ट पाद पीठाय ब्रह्मा विष्णु रुद्र नारद खेचर सर्व भव्य सर्व जीव विघ्न निवारण समर्थाय श्री पार्श्वनाथ देवादिदेवाय नमोस्तुते सुजिनराज पूजन प्रसादात् मम सेवकस्य सर्व दोष रोग शोक भय पीडा विनाशनम करो सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं करो ओम नमो श्री शांति देवाय सर्वारिष्ट शांति कराय राम ह्रीं रोम रैं रः अस्याउष्याय नमः मम सर्व विघ्न शांतिं करो समग्र अचलग जैन संघस्य श्री मुलुंड अचलग जैन मुलुंड पूर्व संघस्य मम तुष्टिं पुष्टिं करो श्री पार्श्वनाथ पूजन प्रसादात् मम अशुभान पापान छिंदे मम अशुभ कर्म उपार्जित दुखान छिंदे मम पर दुष्ट जनकृत मंत्र तंत्र दृष्टि पोषिष दोषान छिंदे मम अग्नि चोर जल सर्प व्याधिं छिंदे मारी कृतपद्रवान छिंदे डाकिनी शाकिनी भूत भैरवादि कृतपद्रवान छिंदे सर्व भैरव देव दानव वीर नर नारसिंह योगिनी कृत विज्ञान छिंदे भुवनवासी व्यंतरजस विमानवासी देव प्रदोषान छिंदे अग्नि कुमार कृत विज्ञान छिंदे उदित कुमार संत कुमार कृत विज्ञान छिंदे दीपक कुमार भयान छिंदे भिंदे वात कुमार मेघ कुमार कृत विज्ञान छिंदे भिंदे इंद्राज दिक्पाल कृत विज्ञान छिंदे जय विजय अपराजिता माणिभद्र पूर्ण भद्रादि क्षेत्रवान कृत विज्ञान छिंदे राक्षस वैताल दैत्यदान यक्षादि दोषान छिंदे सर्व इंद्र नवग्रह कृत
ग्राम नगर पीडाम छिंदे छिंदे सर्व अष्टकनाय विषभयान सर्व ग्राम नगर देश रोगान छिंदे छिंदे सर्व स्थावर जंगम ऋषि दृष्टि विचार सर्पादे कृत विषदोषान छिंदे छिंदे सर्व सिंहाष्ट पद व्याघ्र व्याल वनचर जीव भयान छिंदे छिंदे पर शत्रु कृत मारणोच्चाटन विद्वेषण मोहनवशी कर्णादि दोषान छिंदे छिंदे भिंदे भिंदे सर्व देश पुरा मारिन छिंदे छिंदे सर्व गौ तिर्यक मारिन छिंदे छिंदे सर्व वृक्ष फल पुष्प लता मारिन छिंदे छिंदे ओम नमो भगवते चक्रेश्वरी ज्वालावनी पद्मावती देवी अस्मिन् जिनेन्द्र भुवने आगच्छ आगच्छ एहि एहि तिष्ठ तिष्ठ बलिं गृहाण गृहाण धन धान्य समृद्धिं कुरु कुरु सर्व भव्यानंदं कुरु कुरु सर्व देश ग्राम पुर मध्ये शूद्रोपद्रव सर्व दोष मृत्यु पीडा विनाशनम कुरु कुरु पर चक्र भय निवारणम कुरु कुरु सर्व देश ग्राम पुर मध्ये सुभिक्षाम कुरु कुरु सर्व विघ्न शांतिं कुरु कुरु ओम आम क्रोम ह्रीं श्रीं वृषभादि वर्धमानानंद चतुर्विंशति तीर्थंकर महादेवा प्रियंताम प्रियंताम मम पापानि शाम्यन्तो गोरोपसर्गा सर्वविघ्ना शाम्यन्तो ओम आम क्रोम ह्रीं श्रीं रोहिणी आदि महादेव्या अत्र आगच्छन्तु आगच्छन्तु सर्व देवता प्रियंताम प्रियंताम ओम आम क्रोम ह्रीं श्रीं वर्धमान स्वामी गौतम स्वामी धर्म चक्र तीर्थाधिष्ठायिका देव देव्यः श्री पार्श्वपुरम तीर्थाधिष्ठायिका दिव्य पद्मावती देवी वर्धमान विद्याधिष्ठायिन्यः जया विजया जयंता ब्रज देव्यः सूर्य मंत्राधिष्ठायिका भगवती सरस्वती देवी त्रिभुवन स्वामिनी देवी श्री देवी यक्षराज गणिपीठक 64 सुरेंद्र षोडश विद्या देव्या चतुर्विंशति यक्षः चतुर्विंश यक्षिण्या प्रियंताम प्रियंताम मम अज्ञान निवारण शाश्वत रोगापान विशापहारिणी बंध मोक्ष लक्ष्मी संपादनी पर मंत्र विद्या छेदिनी दोष नाशिनी अशियोक्ष विद्या सिद्धिं कुर्वन्तो बाहुबली विद्या सौभाग्य विद्या जय विजयादि स्वप्न विद्या सिद्धिं कुरुता कुरुता विजया जया जयंती नंदा भद्रा देव्य सानिध्यं कुर्वन्तो कुर्वन्तो जैन शासन प्रत्यनिक निवारणं कुर्वन्तो कुर्वन्तो मम सर्व कार्य सिद्धिं कुर्वन्तो कुर्वन्तो ओम आम क्रोम ह्रीं श्रीं चक्रेश्वरी ज्वालामालिनी पद्मावती महादेवी प्रियंताम प्रियंताम ओम आम क्रोम ह्रीं श्रीं माणी भद्र यक्ष कुमार देवा प्रियंताम सर्व जिन शासन रक्षक देवा प्रियंताम प्रियंताम श्री आदित्य सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे नवग्रहा प्रियंताम प्रसिद्धतो देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांति जिनेन्द्र भगवान यत् सुखं त्रिषु लोकेषु व्याधि व्यसन वर्जितम् अभयं क्षेमम् आरोग्यं स्वस्तुरस्तु च मे सदा यदर्थं क्रियते कर्म सप्रीति नित्यमुत्तमम् शान्तिकं पौष्टिकं चैव सर्वकार्येषु सिद्धिदां शान्तिकं पौष्टिकं चैव सर्वकार्येषु सिद्धिदां शान्तिकं पौष्टिकं चैव सर्वकार्येषु सिद्धिदां नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते नमस्ते गरुडारूढे कोलाशूर भयंकरे सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरे सर्वदुःख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र मूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते आद्यंतर हिते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी
योग जे योग संभते महालक्ष्मी नमोस्तुते स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महात्मापहरे देवी महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते श्वेतांबरधरे देवी नानालंकारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्म्यष्टकं स्तोत्रम् यः पठेत् भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धिम् अवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा एककाले पठेत् नित्यं महापापविनाशनम् द्विकालं यः पठेत् नित्यं धनधान्यसमन्वितः त्रिकालं यः पठेत् नित्यं महाशत्रुविनाशनम् महालक्ष्मी भवेत् नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा महालक्ष्मी भवेत् नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा महालक्ष्मी भवेत् नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा। ओम नमो भगवते श्री पार्श्वनाथाय ह्रीं नागेन्द्र पद्मावती सहिताय अटे मटे शूद्र विघटे शूद्रान् वात पित्त कफोद्भूतं सर्व रोगान् नाशय नाशय शांतिं करो करो व्यापार बंधन मुंच मुंच सर्व कार्य बंधन मुंच मुंच सर्वांग बंधन मुंच मुंच ओम ह्रीं क्लीं पद्मे पद्मावती देवी मनसे चिंतित सर्व कार्य सिद्धिं करो करो ओम पद्मे पार्श्वनाथ आज्ञापयते स्वाहा। ओम नमो भगवते श्री पार्श्वनाथाय ह्रीं नागेन्द्र पद्मावती सहिताय अटे मटे शूद्र विघटे शूद्रान् वात पित्त कफोद्भूतं सर्व रोगान् नाशय नाशय शांतिं करो करो व्यापार बंधन मुंच मुंच सर्व कार्य बंधन मुंच मुंच सर्वांग बंधन मुंच मुंच ओम ह्रीं क्लीं पद्मे पद्मावती देवी मनसे चिंतित सर्व कार्येषु सिद्धिं करो करो ओम पद्मे पार्श्वनाथ आज्ञापयते स्वाहा। ओम नमो भगवते श्री पार्श्वनाथाय ह्रीं नागेन्द्र पद्मावती सहिताय अटे मटे शूद्र विघटे शूद्रान् वात पित्त कफोद्भूतं सर्व रोगान् नाशय नाशय शांतिं करो करो व्यापार बंधन मुंच मुंच सर्व कार्य बंधन मुंच मुंच सर्वांग बंधन मुंच मुंच ओम ह्रीं क्लीं पद्मे पद्मावती देवी मनसे चिंतित सर्व कार्येषु सिद्धिं करो करो ओम पद्मे पार्श्वनाथ आज्ञापयते स्वाहा। ओम ह्रीं नमो भगवते गोयमसा सिद्धसा बुद्धसा अखिल मनससा लाभि संपन्नसा भगवान् भास्करं मम मनोवाञ्छितं पूरय पूरय कल्याणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो भगवते गोयमसा सिद्धसा बुद्धसा अखिल मनससा लाभि संपन्नसा भगवान् भास्करं मम मनोवाञ्छितं पूरय पूरय कल्याणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो भगवते गोयमसा सिद्धसा बुद्धसा अखिल मनससा लाभि संपन्नसा भगवान् भास्करं मम मनोवाञ्छितं पूरय पूरय कल्याणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं क्लीं क्रीं हुं हुं पद्मवल्लभे महालक्ष्मी देवी आगच्छ आगच्छ सर्व विघ्नं नाशय नाशय सर्व कार्य सिद्धिं करो करो वित्तं देहि देहि ह्रीं श्रीं पद्मे महालक्ष्मी देवी नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं क्लीं क्रीं हुं हुं पद्मवल्लभे महालक्ष्मी देवी आगच्छ आगच्छ सर्व विघ्नं नाशय नाशय सर्व कार्य सिद्धिं करो करो
वित्तं देहि देहि ह्रीं श्रीं पद्मे महालक्ष्मी देवी नमः ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं क्लीं क्लीं हूं हूं पद्मवल्लभे महालक्ष्मी देवी आगच्छ आगच्छ सर्व विघ्नं नाशय नाशय सर्व कार्य सिद्धिं कुरु कुरु वित्तं देहि देहि ह्रीं श्रीं पद्मे महालक्ष्मी देवी नमः ओम श्रीये श्री करी धन करी धन्य करी रत्न वर्षिणी वसुंधरी महालक्ष्मी ओम ह्रीं श्रीं जगत प्रसूत्यै नमः ओम श्रीये श्री करी धन करी धन्य करी रत्न वर्षिणी वसुंधरी महालक्ष्मी ओम ह्रीं श्रीं जगत प्रसूत्यै नमः ओम श्रीये श्री करी धन करी धन्य करी रत्न वर्षिणी वसुंधरी महालक्ष्मी ओम ह्रीं श्रीं जगत प्रसूत्यै नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं लूं सरस्वती महादेवी मम हृदय जिह्वाग्रे वासं कुरु कुरु विद्या प्रसादं देहि देहि वाचं प्रकटी कुरु कुरु ऐं श्री शारदायै नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं लूं सरस्वती महादेवी मम हृदय जिह्वाग्रे वासं कुरु कुरु विद्या प्रसादं देहि देहि वाचं प्रकटी कुरु कुरु ऐं श्री शारदायै नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं लूं सरस्वती महादेवी मम हृदय जिह्वाग्रे वासं कुरु कुरु विद्या प्रसादं देहि देहि वाचं प्रकटी कुरु कुरु ऐं श्री शारदायै नमः ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमिनपाशविसार वसायेन भूतेन ह्रीं श्रीं अरहं नमः ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमिनपाशविसार वसायेन भूतेन ह्रीं श्रीं अरहं नमः ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमिनपाशविसार वसायेन भूतेन ह्रीं श्रीं अरहं नमः विश्व शांति માટે બાર નવકાર આપ સૌ આપણે સૌ ભાગ્યશાળી છીએ કે આવા પરમાત્માનું નામસ્મરણ કરવાનો અવસર પરમાત્મા આપણને આપી રહ્યો છે અને આપ સૌએ પણ ખૂબ હૃદયના ભાવ સાથે ઉલ્લસિત ભાવ સાથે જે આ મહામાંગલિકની અંદર આપ પધારીને જો આ એવી વાત છે કે દર એકમ એટલે કે મહિનામાં એક વખત આ મહામાંગલિકનો એક આયોજન કરવામાં આવે છે તો મુલોની અંદર લગભગ આ બીજો આયોજન થયો હું આપણે ખાસ કહું જ્યારે મોકો મળે અને દર એકમ એવો વિચાર કરો કે જ્યાં પણ આપણા ગુરુ ભગવંતો બિરાજમાન હોય આચાર્ય ભગવંત જ્યાં બિરાજમાન હોય એવા અવસરની અંદર જો અમને અનુકૂળતા પડતી હોય તો દર આ માંગલિક બેસતા મહિનાને એક ગુરુ મહારાજના મુખેથી આ મહામાંગલિકનો શ્રવણ કરવાના અમે ભાવ રાખશો આજે આપ સૌ જ્યારે એકમના દિવસે જે પરમાત્માએ જે ગુરુ ભગવંતોએ પોતાના જીવનની અંદર જે સાધનાઓ જે સિદ્ધિઓ એમને પ્રાપ્ત કરેલી હતી એ સંઘ અને સમાજને અર્પણ કરી છે કે મારા આરાધક મોક્ષ માર્ગના સાધક એવા દરેક સાધુ સાધ્વી શ્રાવક શ્રાવિકાઓ આ ધર્મ માર્ગની અંદર સ્થિર બને વિશેષ રૂપે ધર્મની અંદર એ જોડાય અને બીજે ક્યાં બહાર એ ન જાય બધું જ ખજાનો જૈન ધર્મની અંદર પડેલો છે પછી શ્રદ્ધા સાથે એના ઉપર જો સાધના કરવામાં આવે તો આ શ્રદ્ધા ફલીભૂત થયા વિના રહેતી નથી પછી એકમના દિવસે આચાર્ય ભગવાન વતીથી આપ સૌના જીવનની અંદર આ આપનો મહિનો ખૂબ ધર્મમય આરાધનામય વૃદ્ધિ સિદ્ધિ સમૃદ્ધિ ખુશી અને આનંદને લઈને આવે એવી જ મંગલ ભાવના સાથે હવે આપણે જે પર્યુષણ પર્વ છે એના ઉપર આપણે આગળ વધીશું પણ ખાસ આપણે એક વાત કહી દઉં જો જ્યારથી આચાર્ય ભગવાન અહીંયા પધાર્યા છે વર્ષી તપના પારણા સંઘના રસોડે થઈ રહ્યા છે અત્યારે વર્તમાનમાં 7 ટ્રસ્ટીઓ જે મુલોની પૂર્વ સંઘના છે એમાંથી એક પણ ટ્રસ્ટીએ એમ સાહેબને નથી કીધું કે સાહેબ આ વર્ષી તપના પારણા ચાલી રહ્યા છે આપ પ્રેરણા કરજો ક્યારે નથી કીધું એક સંઘની ઉદારતા છે કે અમે કરી લેશું પણ છતાં પણ સાહેબ અહીંયા આવ્યા બાદ વિચાર થયો કે સંઘ જ્યારે આટલું સરસ મજાનો આરાધના પારણાનો લાભ જેવો સંઘ લેતો હોય તો મારી પણ કઈ જવાબદારી છે હું ભૂલ નહીં તો કંઈક પણ કરી શકું આવી મંગલ ભાવના સાથે આચાર્ય ભગવાન અહીંયા બેઠા બેઠા ચાતુર્માસ લગભગ 15 થી 17 મિતિઓ જે વર્ષી તપની છે એ કરી બતાડી છે હું એટલા માટે કહેવા માંગુ છું કે સંઘે નથી કીધો ન ટ્રસ્ટીએ કીધો છે પણ સંઘ કાર્ય કરે છે
તો હું એમાં જે કાંઈ સહયોગ આપી શકતો હોઉં તો આપી દઉં. આવી મંગલ ભાવના જ્યારે આચાર્ય ભગવાન પણ રાખતા હોય છે તો ખાસ આજે એકમનો દિવસ છે, એવો સંકલ્પ કરજો કે અમારા મુલુંડ પૂર્વ સંઘની અંદર પણ એક મોટો ભગીરથ કાર્ય જે સંઘે હાથમાં લીધેલો છે, એ સંઘના કાર્યની અંદર અમે શું અમારું યોગદાન આપી શકીએ કે જેના કારણે ભવિષ્ય જે સંઘ એક ઊંચી ભાવના લઈને બેઠો છે, આ એક વિવિધલક્ષી હોલ અનેક સાધર્મિક ભક્તિના કાર્યો કરી શકવા માટે સમર્થ છે. તો ખાસ એક સંકલ્પ આજે રાખજો કે અમારા જીવનની અંદર બીજે ક્યાંક અમે દાન કરીએ છીએ, પણ હવે પહેલી મારી જવાબદારી, મારો કર્તવ્ય મુલુંડ પૂર્વ સંઘમાં રહું છું, મારી આ કર્મભૂમિ છે, તો એની અંદર હું જે કંઈ આપી શકતો હોઉં હું મારું યોગદાન આપી. તમે જોઈ શકો છો આચાર્ય ભગવાનના હસ્તક કેટલાય કામો થતા હોય છે, નવાણું છે, ઉપાસના છે, ભવનો છે. ક્યારે જાહેરમાંથી પ્રેરણા કરી છે તેમાં 99 ની અંદર લખાડો કે તો ઉપાસના નિર્માણ થાય લોનાવાલામાં, અમદાવાદમાં, વર્ધુ, ક્યાંય જાહેરમાં પ્રેરણા નથી કરી, પણ આ મુલુંડ પૂર્વ સંઘનો પોતાનો કાર્ય છે. એટલે ખાસ આચાર્ય ભગવાન વતીતે આપના જીવનની અંદર જે પરમાત્માની કૃપાથી આપને મળ્યો છે એનો યોગદાન મુલુંડ પૂર્વ સંઘના આ કાર્યની અંદર આપીને મુલુંડ પૂર્વ સંઘના કાર્યને આપણે બધા સાથે મળીને એ કાર્યને પરિપૂર્ણ કરીએ, એ જ મંગલ ભાવના સાથે હવે જે આપણા કલ્પસૂત્ર વિગ્રહ વહાવવાનો છે અહીંયા આગળની જાહેરાતો ભગવાન મહાવીર સ્વામી આપણે ટૂંકમાં આપીએ છીએ, આપણે બોલીએ છીએ નિષ્કારણ બંધુ, કારણ વગર કોઈ જાતનો સંબંધ નથી, કોઈ નથી છતાં જગતના શું બને છે બંધુ, એટલે શું થાય ભાઈ થાય, જેની સાથે પ્રેમ સંબંધ રાખે છે જગતના જીવોની સાથે. એવા જ આજના દિવસે બે શ્રેષ્ઠીઓને યાદ કરીશું, જ્ઞાતિની સાથે નહીં, બે શ્રેષ્ઠીઓ એવું કામ કર્યું કે આપણા માટે મોટો ઉપકાર કરી ગયા. એક કેશવજી નાયક, જે આપણા માટે નિષ્કારણ સ્વરૂપે આપણા ગામની અંદર 7000 પ્રતિમાઓ, કે મારા જૈન ભાઈઓ કચ્છીઓ છે, જૈન ભાઈઓ કચ્છીઓને ભગવાન જોઈએ પ્રતિમા, માર્બલના પ્રતિમાજી, ત્યારે કઈ માર્બલની ખાણો અહીંયા કચ્છમાં તો છે નહીં, નથી કોઈ ગુજરાતમાં ખાણો, જયપુરમાંથી 7000 પ્રતિમાઓ બનાવીને નિષ્કારણ રૂપે, કદાચ તમે કોઈ જૂના માણસો હતા ને ત્યારે સમય ન હતો, સંપત્તિ ન હતી, મને ખબર છે જે ગામમાં ભગવાન જાય એ ભગવાન આપણા ગામમાં છે, જે બધા માર્બલના નાના ભગવાન આખા 42 52 ગામમાં બિદરા જાઓ, ભૂતપુર જાઓ, ફરાબી જાઓ, કોઈ પણ 42 ગામમાં જાઓ, એ ભગવાનની સાથે એક મોટો ચાંદીનો થાળો આપતા. શું આપતા? અથવા તો કોઈ અસંગે ચાંદીનો થાળો ન કરે તો ત્રાંબાના થાળા આજ બી ઘરમાં ઉપાસનામાં કે વપરાય છે. આટલો મોટો ત્રાસો તાંબાનો થાળ આપતા. શા માટે આપતા? કે મારા જૈન ભાઈઓ, આપણે વિચાર કરવાનો છે કે એ શેઠ તો દશાઓ છોડતા, મુંબઈમાં કેવી જિંદગી કઠિન જીવીને એક 2200 મને આરબીઆઈ સ્ટેટ બેંક ના સ્થાપક એક નરસિંહ કેશવજી નાયક હતા. વિચાર કરો, આરબી રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના સ્થાપક આવા પ્રકારના વ્યક્તિ, અને સાથે સાથે એમણે નક્કી કર્યું કે મારા ભાઈઓને ભગવાન આપવા. બીજા નંબરના શેઠ જ્ઞાતિ શિરોમણી કહેવાય, નરસિંહનાથ. એમને શું શબ્દ આપ્યો તો ખબર છે? એમને શબ્દ આપ્યો છે કે આવ મુંગે જ્ઞાતિ કરો દેનેસરા, આવ જ્ઞાતિલા કરો દૈસા ગાતો. એવી રીતે મુલુંડ વાસીઓ એક ભાવના કરો કે મને મુલુંડ સમાજની અંદર આ જગ્યા મળી છે, આ સ્થાન મળ્યું છે, આવું પવિત્ર સ્થાનની અંદર આ ભાગ્યશાળીઓ પ્લોટ લીધો, ગુલાબજી કોરસી જેવા ભવન બનાવ્યું, અને બધા તમે બધા બેઠા છો, એની અંદર આપણે આપણી ભક્તિ કરી રહ્યા છીએ. તો આપણે વિચાર કે હવે મોટું ભવન બને તો મારું શું યોગદાન? શું છે? શું જોઈએ? મારું મુલુંડ, મારું શું યોગદાન? આવા પ્રકારના ભાવ આવશે ત્યારે આપણું ભવનને માટે ક્યાંય હાથ લાંબો કરવો પડશે, બરોબર કે નહીં? મારું શું યોગદાન છે? હું તો ઘણી વખત અનુભવ કરું ગુજરાતી સાવકોની, તેમના જુઓ ને ઘર તો કેવા ખબર છે આપણને કે 5 10 20 કરોડનું દાન કર્યા છે, એમના ઘર કેવા છે? કચ્છી સમાજમાં આટલી ખામી મને દેખાય છે કે ઘર તમારા વિશાળ ભવ્ય, અને જોને હું કદાચ જો રાજી થાઉં, ભગવાને કીધું કે તમારા ઘર સારા હોવા જોઈએ, પરંતુ મારા સમાજનું ઘર કેવું જોઈએ એ પેલું જોઈ. તો ગુજરાતી સાવકો પેલા ભગવાનનું ઘર જોઈએ, ભગવાનના પ્લોટ લીધે. મારા ગુરુ મહારાજે આ જબરજસ્ત મહેનત કરી, મારા ગુરુદેવને યાદ કરીશ. આ કચ્છી સમાજને માટે જે પોખી ગયા, અને હજારો આજથી 1900 ને
78માં 77માં યોજના બનાવી એક 1000ની 1000 રૂપિયા દીધા. 1000 રૂપિયા દીધા. પછી 1000 રૂપિયાની કિંમત સમજો 48 પર 1000 રૂપિયાની કિંમત કેટલી છે એટલે ભાઈ કેટલી છે જાણે આમ 1000 રૂપિયા ચાતો એટલો બબો પંચપંચાના દીજા અને એનો ભવન બનાવી જા સરસ કે આમ અચા કે ના અચા એ શરીર જો કે ભરોસો ના ભાઈ આ તો ચોખ્ખો છે આની કે રોજ ચા ચેલો બનાવી ગયો એ જવો કે જીવન કોઈ ભરોસો ના અહીં રોજ નેરોતા આવતો પેલી યાદ કયા કે પ્રભુ કેર હલેવે દો પરંતુ તો જો કમ કયા અને તો જો કમ કહી દે કે સમાજ જો કમ કયા અને સમાજ કે કોઈ નાલે જો સોપને મુકે તો ખડા છે જો નાલે પછી આમ મરી રહેતો તો રોંધો રોજ મુજે આત્મા જો કરો થેંદો નામ નહીં અનામ રૂપે એવા પ્રકારના ભાવથી એવા પ્રકારનું દાન કરો કે સમાજ પોતે जब तुम जगत में आए जगत में तुम जब आए तब जगह से तुम रोए क्या होता था जगत से हाँ असन करे रत्न आयो असन करे लक्ष्मी जी बताया कितना रहो अब ऐसी करने चलो अब ऐसी करने चलो कि जब तुम जावे तुम हसे जग रोए આવા કાર્ય કરવાને માટે આપણે આ કલ્પસૂત્રની અંદર આપણે વાતો કરશું ભગવાન મહાવીરના માતા પિતા ભગવાન મહાવીરે કેટલું શું શું આપણા માટે આપ્યું આ ભગવાન મહાવીર સ્વામીનું જ છે બધું સુમતીનાથ પછી છે આદિનાથ પછી છે સંકેશ્વર પાસનાથ પછી છે પ્રથમ આપણા ભગવાન મહાવીર છે એમનું અત્યારે વાંચન કરવાનું છે એમના જીવન ચરિત્ર ખૂબ જ ભાવથી સાંભળજો એક એક શબ્દને અને એની અંદર એવા પ્રકારના અંદરમાં નિર્ણય લેજો કે મારો રોજનો 2 પૈસા હું ભવન માટે આપું આવા પ્રકારની ભાવના ભાવ ચલો બધા આવો જરાક આગળ આવો પાછળ હોય છે કે ભૂલતી જાય છે આગળ આવો એટલે જરાક ના ચાલો વર્ષાબેનનો પરિવાર પધારજો સ્ટેજ ઉપર. ઓમ રીમ નમો નારસ 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 બોલો બોલો દિવ્ય શાસન દેવ કી ચાલો પધારજો પરિવારજનો. ઓમ રીમ નમો નારસ 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 ઓમ રીમ નમો નારસ
ઓમ રીંગ નમો નારસ ઓમ રીમ નમો નારસ ઓમ રીંગ નમો નારસ ઓમ રીમ નમો નારસ ઓમ રીંગ નમો નારસ ઓમ રીમ નમો નારસ ઓમ રીંગ નમો નારસ ઓમ રીમ નમો નારસ બોલો બોલો દિવ્ય શાસન દેવ કી જય. ચાલો ત્યારબાદ બીજી જ્ઞાન પૂજા શ્રુત જ્ઞાન પૂજાના લાભાર્થી મૈત્રી મિતાલી ચેતના પ્રવીણભાઈ મારું પરિવાર ગામ આલાપર. ચાલો પરિવારજનો પધારજો. ચાલો શ્રુત જ્ઞાન પૂજાના લાભાર્થી મૈત્રી મિતાલી ચેતનાબેન પ્રવીણભાઈ મારું પરિવાર હાલાપર. Om Rim Namo Narasa. ઓમ રીમ નમો નારસ 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 બોલો બોલો દિવ્ય શાસન દેવ કી જય. ચાલો ત્રીજી જ્ઞાન પૂજાના લાભાર્થી અવધિ જ્ઞાન પૂજા માતૃશ્રી કેસરબેન પોપટલાલ ભુરિયા પરિવાર ગામ બિદડા. ચાલો પરિવારજનો પધારજો. ચાલો માતૃશ્રી કેસરબેન પોપટલાલ ભુરિયા પરિવાર ગામ બિદડા પધારી રહ્યા છે. ઓમ રીંગ નમો નારસ Om Rim Namo Narasa. Om Rim Namo Narasa. ઓમ રીમ નમો નારસ 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 બોલો બોલો દિવ્ય શાસન દેવ કી જય. ચાલો ચોથી જ્ઞાન પૂજા મન પર્વ જ્ઞાન પૂજા રમીલાબેન શાંતિલાલ વિકમાણી પરિવાર ગામ કોટના રોવા. ચાલો પરિવારજનો પધારજો.
રમીલાબેન શાંતિલાલ વિકમાણી પરિવાર ગામ કોરકડા રોવા પરિવારજનો પધારજો. બોલો વસંતજીભાઈ, ચાલુ કરો. ઓમ રીમ નમો નારાયણ. ઓમ રીમ નમો નારાયણ. ઓમ રીમ નમો નારાયણ. ઓમ રીમ નમો નારાયણ. ઓમ રીમ નમો ઓમ રીમ નમો નારાયણ. 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 બોલો બોલો દિન શાસન દેવ કી. પાંચમી અને છેલ્લી કેવળ જ્ઞાન પૂજાના લાભાર્થી સંગમાતા દમયંતીબેન મુરજી રતનસિંહ ગઢા પરિવાર હસ્તે પૌત્ર વિરામ સ્નેહલ વંદન ગઢા ગામ નાના રતડિયા. ચલો પરિવારજનો પધારજો. ચાલો વિરાંશભાઈ આવી જાઓ. ઓમ રીમ નમો નારાયણ. 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 ઓમ રીમ નમો ઓમ રીમ નમો નારાયણ. ઓમ રીમ નારાયણ. નમો નારાયણ. ઓમ રીમ નમો નારાયણ. ઓમ રીમ નમો નારાયણ. નમો હરિયંતાણમ શ્રી હરિયન ધર્મને નમસ્કાર થાવ. નમો સિદ્ધાણમ સુસિદ્ધ પરમાત્માને નમસ્કાર થાવ. નમો હરિયાણમ શ્રી આચાર્ય ભગવાનને નમસ્કાર થાવ. નમો વંચાયણમ શ્રી ઉપાધ્યાય ભગવાનને નમસ્કાર થાવ.
નમો લોય સર્વ સાહુનામ લોકમારે સર્વ સાધુ સાધુ નમસ્કાર થાઓ એસો પંચ નમસ્કારો આ પાંચને કરેલા નમસ્કાર સર્વ પાપ પ્રણાશનો સર્વ પાપનો નાશ કરનાર મંગળમ ચ સર્વેસિન અને સર્વ મંગલોમાં પરમમ હોય મંગલમ મંગલ પ્રથમ મંગલ રૂપ છે તે કાળમાં એટલે અવસરપણી કાળમાં ચોથા અંતે તે સમયમાં તપસ્યાવંત ભગવાન શ્રી મહાવીર દેવના ચરણાથી પાંચે પ્રસંગ ઉત્તરા ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં થયા છે મહાવીર પ્રભુ ઉત્તરા ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં 10મા પ્રાણત નામના દેવલોકથી છવીને દેવાનંદ બ્રાહ્મણના ઘરમાં આવ્યા હસ્તોત્તરા ગર્ભમાં નક્ષત્રમાં એક ગર્ભથી બીજા ગર્ભમાં આવ્યા એટલે દેવાનંદની કુક્ષીથી ત્રિશ્રાણીના કુક્ષીમાં ગર્ભમાં મુકાયા ઉત્તરા ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં જન્મ્યા ઉત્તરા ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં દ્રવ્યથી કેશ વગેરે રોષ કરી અને ભાવથી રાગ દ્વેષ દૂર કરી ઘરમાંથી નીકળી સાધુપણાને પ્રાપ્ત થયા દીક્ષા લીધી અને ઉત્તરા ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં અનંત વસ્તુના વિષયવાળા અનુપમ ભેદ સાદરી વગેરે વ્યાખ્યા વિનાના વસ્તુને સર્વ પર્યાયને જણાવનાર સર્વ અવયવથી સંપૂર્ણ પરિપૂર્ણ એવા કેવલ્ય કેવલ દર્શનને પ્રભુને ઉત્પન્ન થયા તથા સ્વાતિ નક્ષત્રમાં ભગવાન શ્રી મહાવીર દેવ મોક્ષ ગયા વીર પ્રભુ આ પાંચ કલ્યાણક સંક્ષેપથી ગયા હવે વીર પ્રભુનું ચરિત્ર થોડા વિસ્તારથી કહે છે તે કારણે તે સમયની વિશેષ ભગવાન શ્રી મહાવીર દેવ ગ્રીષ્મ ઋતુનો ચોથો માસ 8મો પખવાડિયો એટલે આષાઢ શુદ્ધ પક્ષ એ પક્ષની છઠની રાત્રિ સર્વૈમાનમાં અત્યંત શ્રેષ્ઠ શ્વેત કમલ સમાન મહાવિજયવંત વિશાગ્રપમ ઉત્કૃષ્ટ દિવાળા એવા 10મા પ્રાણત નામના દેવલોકના પુષ્પતર નામના વિમાનથી દેવ આયુષ્ય પૂર્ણ થાય દેવગતિ નામ કર્મ ક્ષય થાય વૈકુંઠ શરીરમાં રહેવાનો સમય પૂર્ણ થાય આવ્યો એટલે દેવ સંબંધી શરીરને ત્યજીને આ જંબુદ્વીપમાં દક્ષિણ ભારતમાં અવસરપણી કાળમાં સુષમ નામના 4 કોડાગુણ સાગરપમ સ્થિતિવાળો પહેલો આરો પૂરો થયો પછી સુષમ નામનો 3 કોડાગુણ સાગરપમની સ્થિતિ બીજો આરો પૂરો થયા બાદ સુષમ નામના 2 કોડાગુણ સાગરપમની સ્થિતિમાં બીજો આરો પૂરો થયો ત્યારબાદ 42,000 વર્ષ ઓછા એવો 1 કોડાગુણ સાગરપમની સ્થિતિવાળો ચોથો આરો ગણો વ્યતીત થાય એટલે ચોથા આરાના પૂર્ણ થવાને 75 વર્ષ અને 8.5 માસ બાકી ત્યારે इक्ष्वाकु वंशना काश्यप गोत्रीय 21 तीर्थंकरो થઈ ગયા અને હરિવંશ ગોત્રમાં હરિવંશના ગૌતમ ગોત્રવાળા 2 તીર્થંકરો પણ થઈ ગયા એટલે પૂર્વ 23 તીર્થંકરો આગળ થઈ ગયા એવા સમયે 24મા તીર્થંકર મહાવીર સ્વામી એવા પૂર્વના તીર્થંકરોને નિર્દિષ્ટ એવા ભગવાન શ્રી મહાવીર બ્રાહ્મણકોણ ગ્રામ નામના નગરમાં કોડાલ ગોત્રવાળા ઋષભદત્ત નામના બ્રાહ્મણની જામદુર ગોત્રવાળી દેવતા નામની બ્રાહ્મણીની પુક્ષીમાં મધ્યરાત્રે સમય ઉત્તરા ફાલ્ગુન નક્ષત્રમાં ચંદ્રયોગ પ્રાપ્ત થઈ શકે દેવ સંબંધી ભાવ આહાર અને શરીરનો ત્યાગ થવાથી ગર્ભણ ઉત્પન્ન થાય અહીં કાલચક્રનું પ્રમાણ કહે છે જૈન શાસ્ત્રોમાં 20 કોડાકોડ સાગરોપમ પ્રમાણ કાળને એક કાલચક્ર કહેલ છે એના ઉત્સર્પણી અવસર્પણી એમ બે ભેદ છે જે કાલમાં સમય સમસ્ત પદાર્થોના વર્ણાદી ગુણોની વૃદ્ધિ થાય તે 10 કોડાકોડ સાગરોપમ કાલ પ્રમાણ ઉત્સર્પણી કાળ કહેવાય જે કાળમાં સમય સમસ્ત પદાર્થોના વર્ણાદી ગુણોની અનુક્રમથી હાનિ થાય તે 10 કોડાકોડ સાગરોપમ કાળ વાળો અવસર્પણી કાળ કહેવાય એ બંનેના 6 આરા છે એટલે 12 આરા એ ઉત્સર્પણી અવસર્પણી કાળને એક કાલચક્ર કહેવાય છે એ કાલચક્ર 20 કોડાકોડ સાગરોપમ પ્રમાણનો છે અવસર્પણી કાળના 6 આરાનું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે પહેલો આરો 4 કોડાકોડ સાગરોપમ કાળનો છે એ સુષમ નામના પહેલા આરાના મનુષ્ય 3 ગાવના શરીરવાળા 3 ભવ્યપમના આયુષ્યવાળા 256 પાંસળીવાળા હોય છે 3 દિવસના અંતરે તેમને ભૂખ લાગે ત્યારે તુવેરની દાળ પ્રમાણ ભોજન કરી અત્યંત તૃપ્ત થનારા હોય છે 10 પ્રકારના કલ્પવૃક્ષો તેમને મનવાંછિત આપનારા હોય છે એ મનુષ્ય અત્યંત સુખી હોય છે આયુષ્યના લગભગ અંત સમયે તેઓ પુત્ર પુત્રી રૂપે એક યુગલને જન્મ આપી 49 દિવસે યુગલને પાણી મૃત્યુમાં સ્વર્ગે જાય છે પહેલા આરાના અંતે ઘટતું જતું આયુષ્ય 2 પલ્લવકમલોની શરીર પ્રમાણ 2 ગાવનું રહે છે યુગલિયાના વાંછિત પૂર્ણ 10 કલ્પવૃક્ષોનું સ્વરૂપ કહે છે એક કલ્પવૃક્ષ ઘર આપે બીજો જ્યોતિ આપે ત્રીજો આભૂષણ આપે ચોથો ભોજન આપે પાંચમું પાત્ર આપે છઠ્ઠું વસ્ત્ર આપે સાતમું વિવિધ પ્રકારના નિવાસસ્થાન આપે આઠમું વાજિંત્ર આપે નવમું પુષ્પમાલા આપે અને 10મું કલ્પવૃક્ષ દીપકની જ્યોત આપે છે યુગલિયાઓ કોમલ મનવાળા સરળ પ્રકૃતિવાળા ઉપશાંત રાગદેશવાળા અને અત્યંત સંતોષવાળા હોય છે સુષમ નામનો 3 કોડાકોડ સાગરોપમ પ્રમાણવાળો બીજો આરો છે એ બીજા આરાના મનુષ્ય ઉત્કૃષ્ટ 2 ગાવ શરીર પ્રમાણવાળા 2 પલ્લવકમના આયુષ્યવાળા અને 128 પાંસળીવાળા હોય છે 2 દિવસના અંતરે બોર પ્રમાણ આહાર કરી સંતુષ્ટ થનારા હોય છે અંતે એક યુગલને જન્મ આપી 64 દિવસ પાલન કરી મૃત્યુ પામી સ્વર્ગે જાય છે આ બીજા આરાના અંતે મનુષ્યનું ઘટતું જતું આયુષ્ય એક પલ્લવકમના શરીર પ્રમાણ 1 ગાવનું હોય છે સુષમ દુષમ નામના 2 કોડાકોડ સાગરોપમનો પ્રમાણનો ત્રીજો આરો હોય છે એ આરાના મનુષ્ય ઉત્કૃષ્ટથી 1 ગાવના શરીર પ્રમાણવાળા અને 1 પલ્લવકમના આયુષ્યવાળા તેમજ 64 પાંસળીવાળા હોય છે એક દિવસના અંતરે આમળા પ્રમાણ આહાર કરી સંતુષ્ટ થનારા હોય છે અંતે એક પુત્ર પુત્રી રૂપી યુગલને જન્મ આપે તેનો 79 દિવસ પાલન કરી મૃત્યુ પામી સ્વર્ગમાં જાય છે આ ત્રીજા આરાના અંતે મનુષ્યનું ઘટતું જતું આયુષ્ય ક્રોડ પૂર્વનું અને શરીર પ્રમાણ 500 મનુષ્ય રહે છે આ ત્રીજા આરાના પલ્લવકમનો 8મો ભાગ જ્યારે બાકી રહે ત્યારે પ્રથમ કુલતાનો જન્મ થાય છે અને 84 લાખ પૂર્વ 3 વર્ષ અને 8.5 માસ બાકી રહે ત્યારે પ્રથમ તીર્થંકરનો જન્મ થાય તથા પ્રથમ ચક્રવર્તી પણ એ આરામાં થાય છે
દુષ્યમ સુષમ નામનો ચોથો આરો 42,000 વર્ષ ઓછા એવા એક કોડાકોડી સાગબામના પ્રમાણવાળો હોય છે. તે ચોથા આરાના મનુષ્યનો ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્ય કરોડ પૂર્વનો અને શરીરમાન 500 ધનુષ્યનો હોય છે. આરાને અંતે ગળદું આયુષ્ય 100 વર્ષથી કંઈક અધિક તથા શરીર પ્રમાણ 7 હાથનું રહે છે. આ આરામાં 23 તીર્થંકરો, 11 ચક્રવર્તીઓ, 9 વાસુદેવો, 9 પ્રતિવાસુદેવો અને 9 બલદેવો થાય છે. ચોથા આરામાં યુગલિક ધર્મ હોતો નથી. એથી મનુષ્ય રુચિ પ્રમાણે ભોજન કરનાર અનેક પુત્ર પુત્રીઓના માતા પિતા થનારા અને કર્મ પ્રમાણે ચારે ગતિમાં જનારા તેમ કર્મક્ષય કરીને મોક્ષ પણ જનારા હોય છે. આ આરામાં 6 સંજ્ઞા અને 6 સંસ્થાન જીવોને હોય છે. દુષ્યમ નામના 21,000 વર્ષ પ્રમાણવાળા આ પાંચમા આરાના મનુષ્યનું ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્ય 100 વર્ષથી કંઈક અધિક હોય છે અને શરીર પ્રમાણ 7 હાથનું હોય છે. ઘટતા જતા આરાના અંતે મનુષ્ય આયુષ્ય 20 વર્ષનું રહે છે. શરીર પ્રમાણ 1 હાથનું રહે છે. આ પાંચમા આરાના જન્મેલા કોઈ પણ મનુષ્ય મોક્ષમાં એક કાળમાં જઈ શકતા નથી. કર્મ પ્રમાણે ચારે ગતિમાં જીવો ઉત્પન્ન થાય છે. દુષ્યમ નામના 21,000 વર્ષના પ્રમાણવાળા છઠ્ઠા આરાના મનુષ્યના ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્ય 20 વર્ષનું અને અંતે 16 વર્ષનું હોય છે. શરીર પ્રમાણ પ્રારંભમાં 1 હાથનું અને આરાના અંતે મુઠ્ઠી વાળેલા હાથનું હોય છે. આ છઠ્ઠા આરાના મનુષ્ય અત્યંત તાપ અને અત્યંત શીતને સહન ન કરી શકવાથી વૈતાડ્ય પર્વત દક્ષિણ અને ઉત્તર બાજુએ રહેલા ગંગા અને સિંધુ મહાનદીઓના બંને બાજુના કાંઠામાં રહેલા 72 બિલોમાં રહેશે. તેઓ નદીના મત્સ્યોનો આહાર કરનારા મહાક્રોધી હશે. એ કારણે તેઓ મરીને નરકાદી દુર્ગતિમાં જનારા થશે. નિર્લજ અને મર્યાદા વિનાના થશે. સ્ત્રીઓ છઠ્ઠે વર્ષે ગર્ભ ધારણ કરનારી થશે. આ અવસરને કારણે છઠ્ઠા આરાનું વર્ણન જે રીતનું છે તે પશ્ચાનુપૂર્વના અનુક્રમથી છઠ્ઠા આરા જેવો પહેલો, પાંચમા જેવો બીજો, યાવત પહેલા જેવો છઠ્ઠો આરો ઉત્સર્પણી કાળનો જાણવો. આ અવસર્પણી કાળમાં દિવસે દિવસે સમસ્ત પદાર્થોના વર્ણાદિ ગુણોની વૃદ્ધિ થાય છે. દરેક ઉત્સર્પણી અવસર્પણી કાળમાં 24 તીર્થંકરો, 12 ચક્રવર્તીઓ, 9 વાસુદેવો, 9 પ્રતિવાસુદેવો અને 9 મળદેવો મળીને 63 સલગા પુરુષો થાય છે. હવે સાગરનું પ્રમાણ કહે છે. એક સાગરોપમ કોને કહેવાય? 1 યોજનના ઊંડા લાંબા પહોળા એવા કુવામાં દેવકુરુ તથા ઉત્તર કુરુના 7 દિવસના સુધીના જન્મેલા યુગલીના માથાના એક વાળના 20,97,152 ટુકડા થાય છે. એવા એક એક ટુકડા અસંખ્યાત અતિ સૂક્ષ્મ ટુકડા કરાય. જે ટુકડા પછી ટુકડા કરી જ ન શકાય એવા ટુકડાઓથી એવો કુવો ઠાસીને ભરવો જેના પરથી ચક્રવર્તી સેના ચાલે તો પણ વાલાગ્રો નમે નહીં અને ખસે નહીં. એવો કુવો ભર્યા પછી એમાંથી 100 વર્ષે એક ટુકડો કાઢતા જ્યારે એ કુવો ખાલી થાય ત્યારે એક પલ્યોપમ કાળ કહેવાય. એવા 10 કરોડ કુવા ખાલી થાય ત્યારે કેટલા પલ્યોપમ કહેવાય? તેટલા પલ્યોપમ કહેવાય. તે 10 કરોડ પલ્યોપમનો એક સાગરોપમ કહેવાય. એવા 20 કરોડ સાગરોપમનો એક કાલચક્ર કહેવાય. એવા અનંત કાલચક્ર ધર્મ કર્યા વિના ચારે ગતિમાં રખડતા અનંત અસહ્ય દુઃખોને સહન કરતા અત્યંત પીડાતા એવા જીવોના વ્યતીત થઈ ગયા છે. જે જીવો જીનેશ્વર દેવોએ કહેલા ધર્મની આરાધના કરતા છતાં ધર્મમય જીવન વિતાવતા રહે છે તે જીવો સદાને માટે બધા દુઃખોથી છૂટી જાય છે અને પરમાત્માની શાશ્વત સુખને ભવ છતાં સદાને માટે મોક્ષનો વસૂલ થઈ જાય છે. તપસ્યાવંત ભગવાન શ્રી મહાવીર દેવ ઘરપણે આવ્યા ત્યારે દેવલોકથી જ તેમની સાથે 3 જ્ઞાન હતા. તેથી પ્રભુ ચવવાનો છું જાણતા હતા. ચવવાનો કાળ સૂક્ષ્મ એક સમયનો હોવાથી હું ચવી રહેલ છું એમ તે ચવન કાળને જાણતા નથી, પરંતુ પછી હું આવ્યો છું એમ પ્રભુ જાણે છે. દેવો જ્યારે ચવાના હોય તેથી આગળ 6 માસથી દેવોની માળાઓ કરમાય છે. કલ્પવૃક્ષ કંપતા જણાય છે. લક્ષ્મી તેવા જ ગજાનો નાશ થાય છે. વસ્ત્રો રંગ રહિત શોભા વિનાના થાય છે. દિનપણું આવે છે. તંદ્રા આવે છે. કામ રાગ તથા શરીરનો નાશ થતો રહે છે. આંખોમાં ચક્કર આવે છે. શરીરમાં ધૂળ છૂટે છે. ઉદ્વેગ થાય છે અને એવા બીજા ભાવો પણ થાય છે. પરંતુ અતિશય પુણ્યશાળી પ્રણને કારણે તીર્થંકર જીવોને આ ભાવો પ્રાય થતા નથી. ભગવાન શ્રી મહાવીર દેવ પણ પ્રકૃષ્ટના પ્રતાપે ઉપરોક્ત ભાવોની અસરમાં આવ્યા ન હતા. હવે પ્રભુ જાનંદર પુત્ર વારી દેવનંદા બ્રાહ્મણી કુક્ષમાં જે રાત્રિ આવે તે રાત્રિ દેવનંદા પોતાની શય્યામાં નહીં હતી, નિદ્રાથી નહીં હતી, જાગતી એવી કલ્પ નિદ્રાવાળી હતી. જેનું સ્વરૂપ આગળ કહેવાશે. એવા પ્રશંસા યોગ્ય શુભ સમૃદ્ધિના કરનારા, કલ્યાણકારી, ઉપદ્રવને શાંત કરનારા, ધનને આપનારા, દુરિત પાપોને સમાવનારા, મહામંગલકારી સુંદર એવા 14 મહાસ્વપ્નને જોઈને જાગી ગઈ. આ 14 સ્વપ્નો આ પ્રમાણે છે. હાથી, બળદ, સિંહ, લક્ષ્મી દેવી, પુષ્પમાળા, ચંદ્ર, સૂર્ય, ધ્વજા, કળશ, પદ્મ સરોવર, શિવ સમુદ્ર, દેવ વિમાન અથવા ભવન, રત્નો ઢગલો, ધુમાડો વિનાનો અગ્નિ. એ 14 સ્વપ્નો જાણવા. આમાં 12મા સ્વપ્નમાં વિમાન અને ભવન એ બે કયા તેમાં એમ જાણ્યું કે ભગવાન મહાવીરની જેમ સ્વર્ગથી આવતા તીર્થંકર માતા વિમાન જુએ છે અને શ્રેણીકાની જેમ નરકથી આવનારા તીર્થંકર માતા ભવન એટલે ઘર જુએ છે. મહામંગલકારી વખાણવા યોગ્ય 14 મહાસ્વપ્ન જોઈ દેવનંદા બ્રાહ્મણી અત્યંત હર્ષ પામી સંતુષ્ટ થઈ તેનું મન આનંદિત અને પ્રીતિયુક્ત થયું. તેનું હૃદય હૈયું હર્ષથી પ્રફુલ્લિત થઈ જાણે કદમના ફૂલ મેઘધારાથી ખીલી ઉઠ્યા હોય તેમ વિકસિત રૂવાટાવાળા થયું. આ સ્વપ્નાએ સંભાળતી તેની શય્યામાંથી ઉઠીને ત્વરા વિનાની, ચંચળતા વિનાની, ભય વિનાની એવી રાજહંસ જેવી ગતિથી
ચાલતી હતી, જ્યાં પોતાના પતિ ઋષભદેવ બ્રાહ્મણ છે ત્યાં આવે છે અને ઋષભદેવ બ્રાહ્મણો જય થાવ વિજય થાવ એવા શબ્દથી વધાવે છે. આમાં જે જય શબ્દ છે તે વૃદ્ધિને અને બીજાઓથી પરાભવિત ન થવાપણાને સૂચવનારા છે અને વિજય શબ્દ છે તે બીજાઓના ઈર્ષ્યા અદેખાઈના નાશને સૂચવનારા છે અથવા સ્વદેશમાં જય થાવ અને પરદેશમાં વિજય થાવ એમ સૂચવનારા છે. જય વિજયથી વધાવીને ભદ્રાસન ઉપર બેસી ભાગ ઉતરી જવાથી શાંત અને સ્વસ્થ થઈ 2 હાથના નખ 10 નખ એકઠા થાય એ રીતે અંજલિ જોડી મસ્તક પર ભમાડી મસ્તક નમાવી દેવના બ્રાહ્મણી આ પ્રમાણે કહેવા લાગી, હે દેવાનું પ્રિય સ્વામી, હું આજે અર્ધનિદ્રા અવસ્થામાં શયમાં હતી ત્યારે હું આવા પ્રકારના ઉદાર હાથી વૃષભથી અગ્નિશિખા સુધીના અત્યંત શોભાવાળા 14 મહાસ્વપ્નને જોઈને જાગી ગઈ છું. તો હે દેવાનું પ્રિય, એ ઉદાર કલ્યાણકારી એવા 14 મહાસ્વપ્નને શું કલ્યાણકારી ફળ અને વૃત્તિ વિશેષ થાય છે તે કહો. અહીં ફળ એટલે પુત્ર વગેરે અને વૃત્તિ એટલે આજીવિકાના ઉપાય વગેરે સમજવા. પછી ઋષભદેવ બ્રાહ્મણ દેવના પાસેથી 14 મહાસ્વપ્નની વાત જાણી હૃદયમાં ધારીને અત્યંત હર્ષિત થયા, સંતોષ થયા, અત્યંત આહલાદિત થયા. મેઘધારાથી સિંચિત કદમ વૃક્ષનો પુષ્પ જેમ વિકસિત થાય તેમ વિકસિત રૂંવાટાવાળા બન્યા અને સ્વપ્નના વિચારમાં ઉતરે છે. પોતાની સ્વાભાવિક મતિ અને બુદ્ધિ વિજ્ઞાનથી તે સ્વપ્નના અર્થને વિચારીને દેવના બ્રાહ્મણીને આ પ્રમાણે કહે છે કે અહીં ભવિષ્યના નહીં પ્રાપ્ત થયેલા વિષયને જાણે તે મતિ કહેવાય, વર્તમાન કાળના પ્રાપ્ત થયેલ વિષયને જાણે તે બુદ્ધિ કહેવાય અને ભૂત તથા ભવિષ્ય વિષયને જાણે તે વિજ્ઞાન કહેવાય એમ જાણવો. ઋષભદેવ બ્રાહ્મણ કહે છે કે દેવાનું પ્રિય, મેં મનોહર સ્વપ્ન જોયા છે. કલ્યાણને કરનારા, આરોગ્યને કરનારા, સંતોષ, દીર્ઘાયુ, ઉપદ્રવ નાશ અને ઈચ્છિત વસ્તુને પ્રાપ્ત કરાવનારા સ્વપ્નો તે જોયા છે. તે દેવાનું પ્રિય, એ સ્વપ્ન દર્શનથી ધનનો લાભ, પુત્રનો લાભ, ભોગવનો લાભ અને સુખનો લાભ ને થશે. હે દેવાનું પ્રિય, તું 9 માસ અને 7.5 અહોરાત્રી પૂર્ણ થાય પુત્રને જન્મ આપીશ. કેવા પુત્રને જન્મ આપીશ તે કહે છે. સુકોમલ, હાથ પગ વાળા, સંપૂર્ણ પાંચેન્દ્રિય વાળા, શુભ લક્ષણો, શુભ વ્યંજનો અને શુભ ગુણો વાળા પુત્રને તું જન્મ આપીશ. અહીં લક્ષણોની વાત કહે છે. શ્રી તીર્થંકર ચક્રવર્તી શરીર ઉપર છત્ર, ચામર, પતાકા વગેરે 1008 લક્ષણો હોય છે. વાસુદેવ અને બલદેવના શરીર ઉપર 108 લક્ષણ હોય છે. બીજા ભાગ્યશાળીને 32 લક્ષણો હોય છે. 32 લક્ષણ આ પ્રમાણે કયા છે. છત્ર, કમલ, ધનુષ્ય, રથ, વજ્ર, કાચબો, અંકુશ, વાવ, સ્વસ્તિક, તોરણ, સરોવર, સિંહ, વૃક્ષ, ચક્ર, શંખ, હાથી, સમુદ્ર, કલશ, મહેલ, મત્સ્ય, જવ, યજ્ઞનો થાંભલો, સ્તૂપ, કમંડલ, પર્વત, ચામર, દર્પણ, બળદ, ધ્વજા, લક્ષ્મીનો અભિષેક, ઉત્તમ પુષ્પમાળા, મોર આ પ્રમાણે 32 લક્ષણો મોટા ભાગ્ય અને ધનવાન જીવોને હોય છે. બીજી રીતે 32 લક્ષણો આ પ્રમાણે કયા? જેના નખ, પગ, હાથ, જીભ, હોઠ, તાલુ અને આંખોના ખૂણા એ 7 રાતા હોય તે પુરુષ ભાગ્યશાળી જાણવો. તે 7 અંગવાળી લક્ષ્મીને ભોગવે છે. જેની કાંગ, છાતી, ગરદન, નખ, નાક અને મુખ એ 6 ઊંચા હોય તો તે મનુષ્ય સર્વ પ્રકારની ઉન્નતિ વાળો થાય છે. દાંત, ચામડી, કેશ, આંગળીનો પર્વ અને નખ એ 5 જેના પાતળા હોય તે મનુષ્ય ઘણો ધનવાન છે. નેત્ર, તનુ, અંતર, નાક, ગળાનો મણિયો અને ભુજાઓ એ 5 જેના લાંબા હોય તે આનું આયુષ્ય લાંબુ હોય, ઘણું ધન પામે અને પરાક્રમી થાય. લલાટ, છાતી અને મુખ જેના એ 3 પહોળા હોય તે રાજા થાય. ગરદન, સાથળ અને પુરુષ જેના એ 3 નાના હોય તે રાજા થાય. સ્વર, નાભી અને સત્વ એ 3 જેના ગંભીર હોય તે પૃથ્વીનો સ્વામી થાય અથવા પ્રધાન થાય. એ બીજી રીતે બતાવ્યા કયા? વળી જે પુરુષમાં જેવા લક્ષણ હોય તે પુરુષનો તેવો આચાર પણ હોય, માણસમાં જેવું રૂપ હોય પ્રાય તેવી સંપત્તિ હોય, જેવો સ્વભાવ હોય તેવા ગુણ પણ પ્રાય હોય. કેટલીક બીજી વખત પણ લક્ષણોની કહે છે. પદ્મા, વજ્ર, અંકુશ, છત્ર, શંખ અને મત્સ્ય. જો આ બધા છે લક્ષણો સામુદ્રિક શાસ્ત્રની અંદર ગયા છે અને આ તીર્થંકરોની અંદર આ બધા જ લક્ષણો જોવા માટે મળતા હોય છે. તીર્થંકર સિવાયના જે જીવો છે એમાં અલગ અલગ લક્ષણો, અલગ અલગ ચિહ્નો જોવા માટે મળે. કેવા ચિહ્નો હોય અને એ વ્યક્તિ પાસે જો એવા ચિહ્નો હોય તો એ વ્યક્તિ કેવો થાય એનો બધું વર્ણન અહીંયા બતાડ્યું છે. તો તમારા પણ હાથ પગમાં જે રેખાઓ છે ક્યારેક જોઈ લેજો કે ભાઈ આપણે શું હાલત આગળ થવાની છે. કેટલીક બીજી વખત અહીં લક્ષ્મણને કહે છે. પદ્મા, વજ્ર, અંકુશ, છત્ર, શંખ અને મત્સ્ય જેના પગમાં હોય તે લક્ષ્મીપતિ થાય. જેના નખ ચીકણા તાંબાના જેવા વર્ણવાળા હોય તે સુખી થાય. જેના ચળકતા ઉજ્જવલ ચીકણા પરસ્પર મળેલા એવા 32 દાંત હોય તે રાજા થાય. એવા જેનો 31 દાંત હોય તે ભોગી થાય. એવા જેના 30 દાંત હોય તે મધ્યમ સ્થિતિનો થાય. એવા જેના 30 થી પણ ઓછા દાંત હોય તે સામાન્ય કોટીનો થાય. જે પુરુષ અત્યંત ઠીંગણો, અત્યંત લાંબો, અત્યંત જાડો, અત્યંત દુબળો, અત્યંત કાળો અને અત્યંત ગૌર વર્ણવાળો હોય 6 પુરુષ સત્વશાળી હોય છે. માણસોને જમણી બાજુએ જમણા આવડતો હોય તો તે શુભ સૂચવનારા છે અને ડાબી બાજુ ડાબા આવડતો હોય તો તે અતિ અશુભ સૂચવનારા છે. જમણી બાજુ ડાબા આવડત અને ડાબી બાજુ જમણા આવડત હોય તો તે મધ્યમ ફળ સૂચવનારા છે. જેમના હાથનો તળિયો લાલ હોય તે ધનવાન હોય, લીલો હોય તે દારૂડિયો હોય, પીળો હોય તે પરસે લંપટ હોય અને કાળું મલિન હોય તે નિર્ધન હોય.
જેના હાથનો તળિયો ઊંચો હોય તે દાતાર હોય, ઊંડું હોય તે નિર્ધન હોય, વાટકા જેવું ગોળ તથા ઊંડું હોય તે ધનવંત હોય, હાથની આંગળીઓ પાતળી અને સીધી હોય તો સારી જાણવી. આયુષ્ય રેખાના પલ્લવો જો આયુષ્ય રેખાની સન્મુખ નીકળે તો તે સંપત્તિને સૂચવનારા છે. એ જો આંગળીઓ તરફ નીકળે તો વિપત્તિને સૂચવનારા છે. જેની મણિબંધથી ઉર્ધ્વ રેખા નીકળીને અંગૂઠાથી સન્મુખ આવે તો તેનો સુખનો, ધનનો અને રાજ્યનો લાભ થાય. એ રેખા જો તર્જની સન્મુખ આવે તો રાજા થાય અથવા રાજા સરખો થાય. એ રેખા જો મધ્યમાં સન્મુખ આવે તો આચાર્ય અથવા સેનાપતિ થાય. એ રેખા જો અનામિકા સન્મુખ આવે તો ઘણા ધનવાળો સાર્થવા થાય. અને જો એ રેખા કનિષ્ઠિકા સન્મુખ જાય તો લોકોમાં પ્રતિષ્ઠા પામે. જેની છાતી વિશાળ હોય તે ધન તથા ધાન્યનો ભોગી થાય. જેનું મસ્તક વિશાળ હોય તે ઉત્તમ રાજા થાય. જેની કમળ વિશાળ હોય તેનો ઘણો પુત્રો તથા સ્ત્રીઓ હોય. જેના પગ વિશાળ હોય તે હંમેશા સુખી હોય. જેના હાથમાં એક પણ રેખા ન હોય અથવા ઘણી જ રેખા હોય તે પુરુષનું આયુષ્ય અલ્પ હોય તે નિર્ધન અને દુઃખી હોય છે. જેની અનામિકા આંગળીના વેઢાથી કનિષ્ઠિકા આંગળી કંઈક ઊંચી હોય તે પુરુષ ધનવાન થાય છે. તેમજ તેને માતાનો પક્ષ વિપુલ હોય છે. જેના મણિબંધથી બાપની રેખા, કરમની, દ્રવ્ય રેખા અને આયુષ્ય રેખા પૂરી હોય તે પુરુષનું ગોત્ર, ધન અને આયુષ્ય સંપૂર્ણ હોય છે. અથવા આયુષ્ય રેખા જેટલી આંગળીઓને ઉલ્લંઘે તેટલી 25 આયુષ્યના વર્ષની જાણવી. તથા જેના અંગૂઠાના મધ્ય ભાગે જવ હોય તે પુરુષ વિદ્યાવંત અને યશસ્વી હોય છે. અને તે પુરુષનો શુક્લ પક્ષમાં જન્મ હોય છે. જેની આંખો લાલ હોય તેનું પડખું સ્ત્રી છોડે નહીં. જેના નેત્રો પીળા હોય તેને ધન છોડે નહીં. જેની ભુજાઓ લાંબી હોય તે ઐશ્વર્ય છોડે નહીં. જેના હાથ પગમાં છત્ર, કમલ, અંકુશ, શંખ, મત્સ્ય વગેરે હોય તે મોટા લક્ષણ વાળો હોય છે. જેના નખ રાતા હોય તે ઘણું સુખ, ધન સુખ ઘણું હોય. જેના નખ શ્વેત હોય તે ભિક્ષુક હોય. જેના નખ લુખા હોય તે અનાચારી હોય છે. શરીરમાં મુખ પ્રધાન છે, મુખમાં પણ નાક પ્રધાન છે, નાકથી પણ નેત્ર શ્રેષ્ઠ છે. માટે જેના નેત્રો જેવા હોય તેવો તેનો આચાર હોય છે. જેવું નાક હોય તેવું તેનું સજ્જનપણું હોય છે. જેવું રૂપ હોય તેવું ધન હોય છે. જેવું શીલ હોય તેવા ગુણો હોય છે. વિગત લક્ષણો જાણવા. લક્ષણો પુરુષોના જમણા ભાગમાં અને સ્ત્રીઓના ડાબા ભાગમાં સારા હોય તે સારું ફળ આપનારા જાણવા. વળી સારા ખરાબ લક્ષણોમાંથી જે વધારે બળવાન હોય તેનું ફળ મળે છે. વ્યંજન જન્મ્યા બાદ શરીરમાં પ્રગટ થાય છે તે મસા, તલ અને લસણ રૂપ જાણવા. એ વ્યંજન પુરુષને જમણી બાજુ હોય તો સારા, સ્ત્રીને ડાબી બાજુ હોય તો સારા જાણવા. સૌભાગ્યતા, ઔદાર્યતા અને ધીરતા વગેરે ગુણો જાણવા. હે દેવનંદા, તું શ્રેષ્ઠ લક્ષણ વાળો, શ્રેષ્ઠ વ્યંજન વાળો, શ્રેષ્ઠ ગુણો વાળો પુત્રને જન્મ આપીશ. તથા માન અને ઉન્માન પ્રમાણ સુંદર પુત્રનો જન્મ આપીશ. માન એટલે પુરુષ પ્રમાણ જલથી ભરેલા. કુંડીમાં 25 વર્ષનો પુરુષ બેસી ત્યારે દ્રોણ પ્રમાણ જલ બહાર નીકળી જાય તો તે પુરુષ માનોપેત પ્રમાણયુક્ત જાણવો. તથા 6 સરસવનો 1 જવ, 3 જવની 1 ચણોઠી, 3 ચણોઠીનો 1 વાલ, 16 વાલનો 1 ગદિયાનો, 10 ગદિયાનો 1 પલ, 150 પલનો 1 મણ, 10 મણની 1 ધડી અને 10 ધડીનો 1 ભાર થાય. આવા અર્ધા ભારથી જે તોલાય તે પુરુષ ઉન્માનોપેત જાણવો. જે પુરુષનું શરીર પોતાનાની 108 આંગળી હોય તે ઉત્તમ પુરુષ જાણવો. તેમાં 12 આંગળનું મુખ હોય, બાકીનો શરીર 96 આંગળનું હોય એમ સમજવો. જેનું શરીર 96 આંગળ પ્રમાણ હોય તે પુરુષ મધ્યમ જાણવો. તથા તેની 84 આંગળી પ્રમાણ હોય તે હીન પુરુષ જાણવો. શ્રી તીર્થંકર દેવનું શરીર પોતાના આંગળ પ્રમાણે 120 આંગળનું હોય છે. કારણ કે તેમના મસ્તક ઉપર 12 આંગળની શિખા હોય છે. હે દેવનંદા, તું સર્વ રીતે સુંદર, સૌમ્ય, ચંદ્ર જેવી કાંતિવાળા, શ્લાઘનીય, પ્રિય દર્શનવાળા દેવકુમાર જેવા શ્રેષ્ઠ પુત્રને જન્મ આપીશ. એ તારો પુત્ર 8 વર્ષનો થશે ત્યારે તેને ભૂતકાળ ભવિષ્યકાળનું જ્ઞાન પરિણમશે. અનુક્રમે યુવાવસ્થા પામશે ત્યારે ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ અને અથર્વવેદ એ 4 વેદ અને 5મા ઇતિહાસ, પુરાણ તથા છઠ્ઠા નિઘંટુ, શબ્દકોશનો અંગોપાંગ અને રહસ્ય સહિત પારગામી થશે. 4 વેદોના ધારક, પાર પામનાર અને ભૂલી ગયેલાને સંભાળી આપનાર થશે. 6 અંગનો જ્ઞાતા, ષષ્ઠી તંત્રમાં વિશારદ થશે. સંખ્યા, ગણિત, આચાર શાસ્ત્રનો નિપુણ થશે. વ્યાકરણ, કાવ્ય, ન્યાય, છંદ, વ્યુત્પત્તિ શાસ્ત્ર, જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અને બીજા પણ અનેક બ્રાહ્મણ સંબંધી, પરિવ્રાજક સંબંધી શાસ્ત્રોમાંથી નિપુણ થશે. તેથી દેવાનુપ્રિય દેવાનંદા, તે ઉત્તમ, કલ્યાણકારી, આરોગ્યકારી, દીર્ઘાયુષ્યકારી, મંગલકારી એવા મહાન સ્વપ્નને જોયા છે એમ કે ઋષભદત્ત બ્રાહ્મણ વારંવાર તેની અનુમોદના કરે છે. એ પછી દેવનંદા બ્રાહ્મણી પોતાના સ્વામી પાસે સ્વપ્ન અર્થ સાંભળીને હર્ષિત થઈ, પ્રસન્ન થઈ અને હર્ષથી ભરેલા હૃદયવાળી થઈ હતી. 10 અંગ એકઠા થાય એ રીતે આવર્ત કરી અંજલિ જોડીને ઋષભદત્ત બ્રાહ્મણને આ રીતે કહ્યું: હે દેવાનુપ્રિય સ્વામી, આપે જે સ્વપ્નનો અર્થ કહ્યો છે તે તેમજ છે, સર્વદા સત્ય સંધ્યા રહિત છે, ઈચ્છિત છે, પ્રતિષ્ઠિત છે. આપ કહેલા એ સ્વપ્નના અર્થ મેં માન્ય રાખ્યું છે એમ કહી તે સ્વપ્નના અર્થનો સ્વીકાર કરી દેવાનંદા ઋષભદત્ત બ્રાહ્મણની સાથે મની સંબંધી ઉત્તમ ભોગોને ભોગવતી થતી રહે છે. તે કારણે તે સમયને વિશે શક્ર નામના સિંહાસન પર બેસનારા, દેવોનો ઇન્દ્ર, દેવોના રાજા, હાથમાં વજ્ર ધારણ કરનારા,
અસુરોના પૂર્વનો નાશ કરવાના માટે પુરંદર કાર્તિક શેઠના ભાવમાં શ્રાવકની 5મી પડીમાંને 100 વખત વહન કરવી તેથી સત્કર્તો કહેવાયો. તે કથા આ પ્રમાણે છે. પૃથ્વી ભૂષણ નગરમાં પ્રજાપત રાજા હતો. ત્યાં કાર્તિક નામે શેઠ હતો. તે શેઠ 9 તત્વનો જાણ, સમ્યક્તો સહિત 12 વ્રતોનું ધારણ કરનારો, સુદેવ ગુરુ ધર્મનો પરમ આરાધક હતા. તેને શ્રાવકની 5 પડીમાંને 100 વાર વહન કરી હતી. અહીં શ્રાવકની 11 પડીમાં કહે છે. પહેલી પડીમાં 1 માસ સુધી શુદ્ધ સંકેત પાળવો, બીજીમાં 2 માસ સુધી પૂર્વની ક્રિયા સહિત 12 વ્રત ધારણ કરે પાડે, ત્રીજીમાં પૂર્વની ક્રિયા સહિત 14 નિયમો ધારે અને તે 2 વખત સામાયિક કરે, ચોથીમાં 4 માસ સુધી પૂર્વની ક્રિયા સહિત પર્વ તિથિએ રાત દિવસનો પૌષધ કરે, પાંચમીમાં 5 માસ સુધી પૂર્વની ક્રિયા સહિત પૌષધની રાતે ચારે પહોર ગૌસવ કરવો અને ધર્મ ધ્યાન શુદ્ધ ધ્યાન કરવો, છઠ્ઠીમાં 6 માસ સુધી પૂર્વની ક્રિયાપૂર્વક મન વચન કાયાથી અતિચાર રહિત શુદ્ધ શીલ પાડે, સાતમીમાં 7 માસ સુધી પૂર્વની ક્રિયા સહિત સચિત વસ્તુનો ત્યાગ કરે, આઠમીમાં 8 માસ સુધી પૂર્વની ક્રિયા સહિત આરંભ ત્યાગ કરે, નવમીમાં 9 માસ સુધી પૂર્વની ક્રિયા સહિત પોતાના માટે બીજાને આરંભનો ઉપદેશ કરે નહીં, દસમીમાં 10 માસ સુધી પૂર્વની ક્રિયા સહિત પોતાના માટે ઉદ્દેશીને થયેલો આહાર વાપરે નહીં, 11માં પૂર્વની ક્રિયા સહિત સાધુઓની જેમ આચરણ કરે. આ 11 પડીમાઓ કહી તેમાં બીજી પડીમાં 12 વ્રત પાળે એમ કહેલ છે. તીર્થંકર પરમાત્મા કહે છે તે સર્વવૃત્તિ નથી સ્વીકારી શકતા. તેઓ દેશ વૃત્તિનો 12 વ્રત સ્વીકાર કરે. ભગવાન કહે સમ્યક્તો સહિત 12 વ્રતોનો અહીં વર્ણન કરાય છે. આ પ્રમાણે જે 12 વ્રતો છે એનો વર્ણન કરવામાં આવ્યો અને 12 વ્રતનું પાલન કરીને આ શ્રાવકના જે 12 વ્રતો છે સર્વવૃત્તિ સ્વીકારી શકતા નથી એ આત્માએ દેશ વૃત્તિ સ્વીકારીને પણ આ મનુષ્ય જીવનને આનંદિત બનાવવો જોઈએ. અહીં બીજી પડીમાં પ્રસંગમાં શ્રાવકના 12 વ્રતો સંક્ષિપ્ત વર્ણન કર્યું છે. સાથે ત્રીજી પડીમાં પાલનના 14 નિયમોનું વર્ણન થયું છે. આ 14 નિયમ સાથે દરરોજ માટે સચિત નામના નિયમમાં પૃથ્વી, માટી, મીઠું વગેરે પ્રમાણ કરવું, પાણી પીવા તથા નાવા ધોવા માટેનું પાણી પરિમાણ કરવું, અગ્નિ, ચૂલા, સગડી, પ્રાઇમવાસ, બત્તી, દીપક વગેરેનું પ્રમાણ કરવું, વાયુ, પંખા, હિંડોળા, ખાટ વગેરેનું પ્રમાણ કરવું, વનસ્પતિ જે વનસ્પતિ ખાવા માટે જેટલો ઉપયોગ કરવો તેનું પ્રમાણ કરવું, પોતાના માટે, કુટુંબ માટે કે પોતાના આશ્રિત જાનવરો માટેનું વિવરણ કરીને બધું પ્રમાણ કરવું. 14 નિયમો સાથે 80 મશીન કૃષિ ધારવાના હોય છે. 80 એટલે હથિયાર, સોય, કાતર, સુડી, છરી આદિની સંખ્યા ધારવી, મસી, શાહી, ખડીઓ, કલમો, કાગડો વગેરેની સંખ્યા ધારવી, કૃષિ, હળ, કુહાડા, પાવડા વગેરે સંખ્યા ધારવી તથા જે ધંધો કે દિવસ રાતની પ્રવૃત્તિઓ તે ધારવી. પડીમાં વહન નહીં કરનાર એવા શ્રાવક શ્રાવિકોએ પણ 12 વ્રતોના 14 નિયમો દરરોજ હંમેશા પાળવા જોઈએ. 22 અભક્ષ્ય અને 32 અનંતકાયનું ભક્ષણ ન કરવા માટેની તથા 4 મહાવિઘ્નો ખાવાની પ્રતિજ્ઞાને પાળવી. 12 વ્રતમાંથી 7મા વ્રતમાં 14 નિયમ પાળવાનો અને અભક્ષ્ય, અનંતકાય, મહાવિઘ્નો વગેરે ત્યાગ કરવાની વાત આવે છે. હવે બાકી રહેલ કાર્તિક શેઠનો વૃત્તાંત કહે છે. કોઈ વખત ત્યાં ગૈરિક નામે તાપસ પંચાંગની તપ કરી પારણું કરતો હતો. તે આગળ ત્યાંના રાજા અને નગરના લોકો તાપસને વંદન કરવા જવા લાગે. કાર્તિક શેઠ સંકેત હોવાથી જતા નથી. તેથી તાપસ શેઠ ઉપર ગુસ્સે થયેલો એકવાર રાજાએ તાપસને પારણું આમંત્રણ આપ્યું. તાપસે કહ્યું, જો મને કાર્તિક શેઠ પીરસે તો હું તમારે ત્યાં પારણું કરું. રાજાએ તેને સ્વીકાર કરીને કાર્તિક શેઠને પીરસવાનું કહ્યું. તેથી શેઠ રાજાને ઘેર આવી તાપસને પીરસવા લાગ્યા. ત્યારે તાપસે નાક ઉપર હાથ રાખીને સૂચવ્યું કે શેઠ તારું નાક કેવું કાપ્યું. પછી શેઠે ઘેર જઈ વિચાર્યું કે મેં આગળ દીક્ષા લીધી હોત તો આ તાપસનો પ્રભાવ સહન કરવાનો અવસર ન આવત. એમ વિચારી શેઠે 1008 વડિક પુત્રો સાથે શ્રી મનુષ્ય પ્રભુ પાસે દીક્ષા લીધી. 12 અંગનો અભ્યાસ કર્યો, 12 વર્ષનો ચારિત્ર કરે પાડી, અંતે અનશન કરી કાળધર્મ પામી. શેઠ સૌધર્મ દેવલોકમાં ઇન્દ્ર થયા. ગૈરિક તાપસ પણ મરણ પામી સૌધર્મના ઇલાવણ હાથ તરીકે ઉપયોગમાં આવે એવો દેવ થયો. જ્યારે આ ઇન્દ્ર કાર્તિકનો જીવ છે એમ તે હાથીએ જાણ્યો ત્યારે તે ભાગવા લાગ્યો. ઇન્દ્ર તેને પકડી લઈને ઉપર ચડી બેઠો. હાથીએ ઇન્દ્રને ભય પમાડવા 2 રૂપ કર્યા એટલે ઇન્દ્રએ પણ 2 રૂપ કર્યા. હાથીએ 4 રૂપ કર્યા ત્યારે ઇન્દ્રએ પણ 4 રૂપ કરી. અવધિક જ્ઞાન જોયું તો તાપસનો જીવ આ હાથી થયો છે એમ જાણ્યો. પછી ઇન્દ્રએ તિરસ્કાર કર્યો ત્યારે હાથીએ લાચાર થઈ પોતાનું મૂળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. ઇન્દ્રના શતકત્રુ નામ માટે કાંઠાની કથા કહી. વળી ઇન્દ્ર સહસ્રાક્ષ કહેવાય છે કારણ કે તેના 500 દેવ પ્રધાનો હોય છે. તેમની 1000 આંખો ઇન્દ્રનું જ કાર્ય કરતી હોય છે. તેથી 1000 આંખ વાળો કહેવાય છે. વળી ઇન્દ્રને મોટા મોટા મેઘો વશ હોવાથી ઇન્દ્ર ભગવાન કહેવાય છે. પાક નામના રાક્ષસની શિક્ષા કરનાર હોવાથી ઇન્દ્ર પાક શાસન કહેવાય છે. દક્ષિણ બાજુના અર્ધા લોકનો અધિપતિ હોવાથી ઇન્દ્ર દક્ષિણ લોકાધિપતિ કહેવાય છે. ઐરાવણ વાહન વાળો એવો તે ઇન્દ્ર 32 લાખ વિમાનનો અધિપતિ છતો પોતાના સ્થાને રહેલ છે. વળી તે ઇન્દ્ર
દેવતાઓનો સ્વામી હોવાથી દેવેન્દ્ર કહેવાય છે. વળી તે ઇન્દ્ર રજ વિનાના સ્વચ્છ વસ્ત્ર ધારણ કરનારો, યથાયોગ્ય સ્થાને માળા મુકુટ ધારણ કરનારો, આમ તેમ ડોલતો મનોહર ચિત્તવાળો, સુવર્ણ 2 કુંડલોથી ઘસાતા 2 ગાલવાળો, છત્ર વગેરે રાજચિહ્નોની મોટી સમૃદ્ધિવાળો, મોટી કાંતિવાળો, મોટા બળવાળો, મોટા યશવાળો, મોટા મહિમાવાળો, અતિશય સુખી દેદીપ્યમાન શરીરવાળો, પગ સુધી લટકતી 5 વર્ણની પુષ્પની વરમાળા ધારણ કરનારો એવો છતો ઇન્દ્ર સૌધર્મ દેવલોકમાં સૌધર્માવતંશક નામના વિમાનમાં, સુધર્મા નામની સભામાં, શક્ર નામના સિંહાસન બેઠો છતો 32 લાખ વિમાનમાં 84,000 સામરિક દેવો કે જેઓ ઇન્દ્ર જેવા આયુ, શક્તિ અને જ્ઞાનની સમૃદ્ધિ ધારણ કરનારો છે તેઓમાં, તથા મહતર સમાન પૂજ્ય મંત્રી તુલ્ય એવા 33 ત્રાયત્રિંશક દેવોના, સોમ, યમ, વરુણ, કુબેર નામના 4 લોકપાલો, તેમજ 16,000 દેવીઓના પરિવારવાળી પદ્મા, શિવા, સચી, અંજુ, અમલા, અપ્સરા, નવનિકા અને રોહિણી એ નામની 8 મુખ્ય ઇન્દ્રાણીઓના, તથા બહારની, મધ્યની, અંદરની એમ 3 પરશુદાઓનો, તેમજ ગંધર્વ, નાટક, ઘોડા, હાથી, રથ, પાયદળ, બળદ એવી 7 સેનાઓના, તથા 7 સેનાપતિઓના, વળી ચારે દિશાઓના, પ્રત્યેક દિશાને આશ્રીને 84,000 આત્મરક્ષક દેવોના, વળી 3,96,000 આત્મરક્ષક દેવોના, તેમજ બીજા ઘણા સૌધર્મવાસી દેવ દેવીઓના, એ પ્રમાણે સર્વ પરિવારના અધિપતિપણાના કાર્યને, રક્ષણ કાર્યને, અગ્રેસરપણાને, નાયકપણાને, પોષકપણાને, અત્યંત મોટાપણાને, આજ્ઞાથી મોટા એવા સેનાપતિપણાને, અધિકારી પુરુષોથી કરાવતો પડાતો છતો ઇન્દ્ર રહે છે. તથા મોટા સ્વરવાળો નાટક, અખંડિત ગાયનની સાથે વાગતી વીણા અને હસ્તમાલ, તથા ત્રુટિક નામે વાજિંદ્ર, મનોહર અને મેઘ સમાન ધ્વનિવાળો માદળ, વાજિંદ્ર, મનોહર, પડના વાગવાન શબ્દો વડે, તથા બીજા પણ ઉત્તમ પ્રકારના વાજિંદ્ર શબ્દો વડે દિવ્ય એવા દેવલોકના ભોગવતા યોગ્ય, અનુભવા યોગ્ય વિષયોને અનુભવતો એવો ઇન્દ્ર આ લાખ યોજનના સંપૂર્ણ જંબુદ્વીપને જોતો છતો રહે છે. આવા સમયે જંબુદ્વીપના દક્ષિણાર્ધ ભરત ક્ષેત્રના બ્રાહ્મણકુંડ રામનગરના નગરમાં કોડાલસ ગોત્રવાળા ઋષભદત્ત બ્રાહ્મણની, જાલંધર ગોત્રવાળા દેવાનંદા બ્રાહ્મણની કુશીમાં ચરમ તીર્થ ભગવાન શ્રી મહાવીર દેવને ગર્ભ ઉત્પન્ન થયેલા દેખે છે. દેખીને હર્ષિત થયો, સંતોષ થયો, ચિત્તમાં આનંદિત થયો, મનમાં પ્રસન્ન થયો, ઘણા ચિત્ત સંતોષને પામ્યો, હર્ષને કારણે વિકસિત હૃદયવાળો થયો, મેઘધારાને સિંચિત કદમ પુષ્પની જેમ વિકસિત રોમકૂપવાળો થયો, પ્રફુલ્લિત ઉત્તમ કમળ સમાન મુખ અને નેત્રવાળો થયો, પ્રભુને ગર્ભને વિશે આવેલા જોઈ પ્રભુ દર્શનથી અધિક ઉત્કંઠાવાળો થવાથી કંપતા એવં ઉત્તમ કંકણ, બાજુબંધ, મુખોન, કુંડલ અને હાર વડે શોભતી છાતીઓ, તેમજ મોતીમય ઝુમડાના ઝૂલવાથી ડોલતા આભૂષણો ધારણ કરનારો એવો તે ઇન્દ્ર આદરપૂર્વક ઉતાવળી ગતિથી એકદમ સિંહાસનથી ઉતરે છે. ઉઠીને પાર્થિવ પર પગ મૂકીને નીચે ઉતરે છે. ઉતરીને વૈડૂર્યરત્ન, શ્રેષ્ઠ અંજન રત્ન વગેરે અનેક રત્નોથી જાણે નિષ્ણાત કારીગર તૈયાર કરેલ હોય એવી ચલલતા ચંદ્રકાંત આદિ મણિઓ અને કરકેતનાદિ રત્નો વડે સુશોભિત એવી પગમાં પહેરવાની અને પાદુકાને ઉતારીને એક સાડી ઉત્તરાસન કરી અંજલિ પૂર્વક 2 હાથ જોડી તીર્થંકર પ્રભુ સન્મુખ 7-8 પગ જાય છે. જઈને ડાબો ઢીંચણ ઊંચો કરે છે, એટલે જમીનને અડાડ્યા વિના ઉભો રાખે છે, તથા જમણા ઢીંચણે જમીન પર સ્થાપે છે અને પોતાનું મસ્તક 3 વખત ભૂમિ પર અડાડીને ઊંચો થાય છે, એટલે કેડથી ઉપરના અડધા શરીરથી ઊંચો થાય છે. પછી કંકણને બાજુબંધથી અક્કડ થયેલી 2 ભુજાઓને વાળીને બંને હાથની 10 આંગળીઓ સાથે મેળવીને અંજલિ કરી મસ્તક ઉપર હુમાડીને નીચે પ્રમાણે તે ઇન્દ્ર અરિહંત પરમાત્માને નમસ્કાર કરવા નમોથુણમ કહે છે. તે નમોથુણમ શબ્દનો અર્થ અહીં કહે છે. નમસ્કાર થાઓ કર્મરૂપી શત્રુને હરનારા અરિહંતોને તથા જ્ઞાનાદિ ગુણોવાળા ભગવંતોને. એ અરિહંત પરમાત્માઓ કેવા છે? તો તે પોતપોતાના તીર્થની અપેક્ષા ધર્મની આદિ કરનારા, તીર્થની સ્થાપના કરનારા, તીર્થ એટલે શ્રવણ પ્રધાન ચતુર્વિધ સંઘ અથવા પ્રથમ ગણધર તે રૂપ તીર્થની સ્થાપનારા, બીજાના ઉપદેશ વિનાના સ્વયં બોધ પામેલા, સંસારમાં રહેવા છતાં પરોપકારી શુક્રિયાવાળા, દીનતા રહિત કરેલા ઉપકારને જાણનારા, દેવગુરુની ભક્તિવાળા તથા ગંભીર આશ્રયને અત્યંત ઉદારદિલ હોવાથી ગુણ સમૃદ્ધિ ધારણ કરનારા, કારણે પુરુષોમાં ઉત્તમ, વળી કર્મરૂપી શત્રુને જીતવા અત્યંત ક્રૂર, પરિસોને ઉપસર્ગને સહન કરવામાં અત્યંત શૂરવીર હોવાથી પુરુષોમાં સિંહ જેમ કમલ કાદવમાં ઉત્પન્ન થાય એમ પાણી અને પાણીથી વધે છતાં કાદવ અને પાણીથી ઉપર જ રહે છે, તેમ ભગવાન પણ કર્મરૂપ કાદવમાં ઉત્પન્ન થાય અને ભોગરૂપ પાણીથી વધે છતાં કર્મોથી અને ભોગોથી અલગ થઈ જાય. તેથી પુરુષોમાં પુંડરીક કમલ જેવા ગંધ અસ્થિના ગંધથી બીજા અસ્થિઓ જેમ ભાગી જાય, તેમ તીર્થંકર જ્યાં જાય છે ત્યાં પાસેના પ્રદેશોમાંથી રોગ, દુર્ભિક્ષ વગેરે ઉપદ્રવ નાસી જાય છે. તેથી પુરુષોને વિશે ઉત્તમ ગંધ અસ્થિ જેવા જીવોના સમૂહમાં 34 અતિશયવાળા હોવાથી લોકમાં ઉત્તમ, ભવ્ય જીવોના યોગ અને ક્ષેમને કારણ હોવાથી લોકનાથ. અહીં યોગ એટલે નહીં પ્રાપ્ત થયેલા જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરનારા, અને ક્ષેમ એટલે કે પ્રાપ્ત થયેલા જ્ઞાનાદિ ગુણોનું રક્ષણ કરનાર હોવાથી લોકનાથ સર્વ જીવોના હિત કરનારા, જીવોના મિથ્યારૂપ અંધકારને નાશ કરનાર હોવાથી લોકમાં પ્રદીપ સમાન સૂર્યની માફક પદાર્થોને પ્રકાશિત કરનારા હોવાથી લોકમાં પ્રદ્યોત કરનારા,
મનુષ્યને મનુષ્યથી ભય થાય તે આલોક ભય, મનુષ્યને દેવ કે તીરથી ભય થાય તે પરલોક ભય, ધન વિઘ્ન ચોરીનો ભય તે આદાન ભય, બહારના નિમિત્ત વિના આકસ્મિક ભય થાય તે અકસ્માત ભય, આજીવિકા ભય, મરણ ભય, અપયશ ભય એ 7 ભયોને હરનાર હોવાથી અભય દેનારા, શુદ્ધ જ્ઞાન રૂપી ચક્ષુઓને આપનારા, મુસાફરીઓ જતા લોકોનો ધન ચોરીને તેમની આંખોએ ચોરોએ પાટા બાંધી અવળે માર્ગે ચડાવી દીધા. કોઈ ઉપકારી તેમના પાઠ છોડી ધન અપાવી સાચા માર્ગે ચડાવી, જેમ ઉપકાર કરે તેમ તીર્થંકરો પણ મિથ્યાત્વમાંથી અવળે માર્ગે ચડાવી જીવોને સમ્યક દર્શન, સમ્યક ને સમ્યક ચારિત્રરૂપી મોક્ષ માર્ગ ચડાવી, ઉપકાર કરનાર હોવાથી માર્ગ દેનારા, સંસારથી ત્રાસી ઉઠેલા જીવોને શરણ આપનારા, મુક્તિપાદ રૂપ સાચું જીવન આપનારા, સમ્યક્ત્વ રૂપ બોધિ આપનારા, ધર્મ દેનારા એટલે સર્વવિરકન દેશવિધિ રૂપ ચારિત્ર ધર્મને આ દેનારા, ધર્મ દેશ એટલે ક્ષમા, મૃદુતા, વિનય, સરળતા, નિર્લોપતા, તપ, સંયમ, સત્ય, શૌચ, આકિંચ્ય, નિષ્પરિગ્રહતા અને બ્રહ્મચર્ય 10 પ્રકારના યતિ ધર્મનો ઉપદેશ આપ કરનારા, ધર્મના નાયક, ધર્મના સારથી જેમ ઉન્માર્ગે જતા રથને માર્ગ પર લાવે તેમ હરિયંતો પણ માર્ગચલિત થતા જીવોને માર્ગમાં લાવે. આ વિશે મેઘકુમારનો વૃત્તાંત કહે છે. ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવ રાજગુરી નગરીમાં ઉદ્યાનમાં સમોસરનો બેસી ધર્મ ઉપદેશ આપતા હતા. એ ઉપદેશ શ્રેણિક રાજાની ધરણી રાણીથી જન્મેલા મેઘકુમાર સાંભળી અત્યંત વૈરાગ્ય પામી માતા પિતાની રજા મેળવી અપ્સરા જેવી 8 સ્ત્રીઓને તેજી દઈ પ્રભુ પાસે દીક્ષા લીધી. પ્રભુએ સાધુ જીવનનો આચાર શીખવા સ્થવિરોને સોંપ્યા. રાત્રિએ સંતારો કરતા મેઘકુમારના સંતારો દરવાજા પાસે આવ્યો. ત્યાંથી માતૃ કરવા આવતા જતા સાધુના પગથી ઉડેલા રસ્તે મેઘકુમારનો સંતારો ભરાઈ ગયો અને આવજાવ થયા કરતી એટલે આખી રાત ઊંઘ પણ આવી નહીં. તેથી તે વિચાર્યા કે મારો રાજમહેલમાં અત્યંત સુખોમય શયા ક્યાં અને અહીંયા જમીન પર આરોટવું ક્યાં? આવું દુઃખ મારે ક્યાં સુધી સહન કરવું જોઈશે? મારાથી સહન ન થાય. હું તો સવારના ભગવાનની રજા લઈ ઘરે ચાલ્યો જઈશ. એવો વિચાર કરી સવારના તે પ્રભુ પાસે આવ્યો ત્યારે પ્રભુએ કહ્યું, હે મેઘકુમાર, રાત્રિએ જતા આવતા સાધુના પગના રસથી કંટાળી તે દુર્જન કર્યું છે તે સારું કર્યું નથી. આ જીવે અનેકવાર નરકમાં ઉત્પન્ન થઈ સાગરોપમ સુધી નારકીના અત્યંત અસહ્ય દુઃખો કેટલી વાર સહન કર્યા છે. એ નારકીના દુઃખો પાસે આ દુઃખો ક્યાં વિષાત્મા કહેવાય? તું વિધેલ વ્રતને તજવાના વિચારવાળો થયો છે, પરંતુ અગ્નિમાં પ્રવેશ કરવો સારો, વિશુદ્ધ કર્મ વડે મૃત્યુ આવે તો સારું, પરંતુ ગ્રહણ કરનાર વ્રતનો ભંગ કરવો તેમ શીલ વ્રતને ખંડિત કરવો ઠીક નહીં. ચારિત્રના ચરણની રજ ભાગ્યશાળીને મળે છે, તેથી એમાં આનંદ અનુભવવો જોઈએ. જો એ ચારિત્રમાં કોઈ કષ્ટ આવે તો જ્ઞાનપૂર્વક તે કષ્ટને વધાવી લેવાથી મહાન લાભ થાય છે. તે પૂર્વ ભાવમાં ધર્મ માટે ધીરેજપણામાં પણ ભાવનાથી કષ્ટ સહન કરેલ છે, તેનું તને આ શ્રેષ્ઠ ફળ મળ્યું છે. તેથી તું વિચાર, તારો પૂર્વ ભાવ સાંભળ. આગળ ત્રીજા ભાવમાં તો 6 દાંત વાળો શ્વેત વર્ણવાળો 1000 હાથીનો સ્વામી એવો સુમેરુપ્રભ નામનો હાથી હતો. વૈતાળ્ય પર્વતમાં રહેતા એવા તે એક સમય દાનવ જોઈ દેતી ભયભીત થઈ ત્યાંથી ભાગતો તરસ્યો એવો તું કાદવ વાળો તળાવમાં ઉન્માર્ગેથી પેઠો અને કાદવમાં ખૂટી ગયો એટલે બહાર નીકળવા અસમર્થ એવો તું તીર અને નીર બંનેથી દૂર ગયો. તને ઘણો સંતાપ થયો. આ સમયે તારા દુશ્મન હાથીએ ત્યાં આવી તને ધનશૂળથી પ્રહાર કરી ઘાયલ કર્યો. તેથી 7 દિવસ સુધી અત્યંત પીડા ભોગવી 120 વર્ષનું આયુષ્ય પૂર્ણ કરી મરીને વિંધ્યાચલ પર્વતની ભૂમિમાં તું 4 દાંત વાળો લાલ રંગનો 700 હાથીનો સ્વામી હાથી થયો. ક્યારેક ત્યાં પણ તને પૂર્વની પેઠે દાવાનળ જોવામાં આવ્યો. તેથી તે જાતસ્મરણ જ્ઞાન થવાથી પૂર્વ જોયો. પછી દાવાનળથી બચવા માટે 1 યોજન પ્રમાણ ભૂમિનો વૃક્ષો અને ઘાસ વેલી બનાવી તે ભૂમિમાં વરસાદના કારણે કે બીજા કારણે ઘાસ વેલી વગેરે ઉગતા તેને ઉખેડીને તે ભૂમિને તે હંમેશા સાફ રાખતો. કોઈક વખતે મોટો દાવાનળ લાગ્યો. તેના ભયથી સર્વે વનવાસીઓ પ્રાણીઓ બચવા માટે ભયને સાફ યોજન પ્રમાણ ભૂમિમાં આવીને ઉભા રહ્યા. તું પણ ત્યાં જલ્દી આવીને ઉભો રહ્યો. જીવોથી તે ભૂમિ ચિક્કાર ભરાઈ ગઈ. જરા પણ કોઈને ઉભો રહેવાની જગ્યા ન રહી. આ વખતે તેને શરીરે ખંજવાળ થતા તે ખંજવાળ માટે પગ ઊંચો કર્યો ત્યારે બીજી જગ્યામાં સંકળાશથી પીડાતો એક સસલો તારા પગની જગ્યા આવી ઉભો. પછી શરીર ખંજવાળ અને પગ નીચે મૂકતી વખતે ત્યાં રહેલ સસલો તને જણાયો. તેથી દયા લાવી તે તારો પગ ઊંચો જ રહેવા દીધો. 2.5 દિવસે દાવાનળ સમય તારે બધા પ્રાણીઓ ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા. તે 2.5 દિવસ સુધી દયા લાવી પગ અધ્ધર રાખ્યો. તેથી તારો પગ જલાઈ ગયો હોવાથી પગની નીચે મૂકતી વખતે તું પડી ગયો. ત્યાર પછી પણ 3 દિવસ સુધી ભૂખ્યો તરસ્યો છતાં પણ દયા ભાવ ટકી રહેવાથી 100 વર્ષનું આયુષ્ય ભોગવી મરણ પામીને તું મગધ દેશના રાજા શ્રેણિકના ધરણી રાણીથી ઉત્પન્ન થયેલો પુત્ર થયો છે. મેઘકુમાર, તે ધીરેજના ભાવમાં જીવનને બચાવવાની ભાવનાથી 1 યોજન ભૂમિને સાફ રાખવાનો અવિરત પ્રયત્ન ઘણો સમય સુધી ચાલુ રાખ્યો. તારા પોતાના બચવા માટે 1 યોજન ભૂમિ ન જોઈએ, પરંતુ બીજા જીવને બચાવી લેવાની વૃત્તિ પણ એમાં રહી જતી. એની સાક્ષી એ કે કોઈ પણ જીવને તારી તૈયાર ભૂમિમાંથી ભગાડવાનો તે પ્રયત્ન કે વિચાર પણ કર્યો નહીં, તથા સસલાને બચાવવા 2.5 દિવસ સુધી ભૂખ કષ્ટ વેઠી તે પગ ઊંચે જ રાખ્યો.
એમ પડી ગયા બાદ 3 દિવસ ભૂખ્યો તરસ્યો રહ્યો, છતાંય વિચાર ના આવ્યો કે મેં આ બધા જીવોને અહીં ઊભા રહેવા દીધા, તેથી હું આવી દુઃખી અવસ્થામાં આવી પડ્યો અને મરણ આવ્યો ત્યાં સુધી પણ એ દયાવૃત્તિ ટકાવી રાખી. તે પીડિતપણામાં જીવદે ધર્મ ખાતર આટલા બધા કષ્ટ સહન કરવા ચાલુ રાખ્યા, તો આ માનવ અવતારમાં છોકાઈ જીવન દયા પાડનારા જગત વંદનીય એવા સાધુ મહાત્માના પગના રસથી આટલું બધું દુઃખ લગાડે છે, તે શું બરાબર છે? પ્રભુના આવા ઉપદેશથી પ્રતિવત પામેલા મેઘમુનિ ચારિત્ર્ય જ્ઞાન પામી એવો અભિગ્રહ કરે છે કે આજથી મારી 2 આંખો સિવાય આખા શરીરે ગમે તેવા કષ્ટો આવે તો મારે તે સંભાવે સહન કરવા, એ માટે બીજા કોઈ ઉપર ગુસ્સો કરવો નહીં, તેમજ દોષ દેવો નહીં. હે પ્રભુ, આપે મને પૂર્વ યાદ કરાવી ઉન માર્ગે જતા રથને સારથીની જેમ સન્માર્ગે લાવે, તેમ સન્માર્ગે લાવી મારા પર અવર્ણનીય ઉપકાર કરેલ છે, એમ કહી અભિગ્રહ લઈ ઉગ્ર તપ કરી નિર્દોષ ચારિત્ર પાડી અંતે 1 માસનું અનશન કરી સમાધિપૂર્વક કાર્ય કરી વિજય નામના અનુત્તર વિમાનો બેપણ ઉત્પન્ન થયા. ત્યાંથી ચવીને મેઘમુનિનો જીવ મહાવીર ક્ષેત્રમાં ઉત્પન્ન થઈ મોક્ષ વિશે ઇતિ મેઘકુમાર કરતા પ્રથમ વ્યાખ્યાન સંપૂર્ણ થયો. છઠ બધું સાથે સ્વર્ગીય છઠમ પદ મુક્યા સ્વર્ગીય અવતર થયા દિવ્ય પ્યારમાં હટનાય સબ બાજણ માણા કોશી ચાલુ સુકે દિવ્ય પ્યારમાં સન્માન પસંદ ગાને સબ બાજણ મંત્ર માણસ સેવા અરણમાં ચણવા બવણો સંતર કરવો સિરાઈ આય પેલે કાસ બેસનો સ્વર્ગીય નમસ્કાર કે કોશી ચાલુ સુકે દિવ્ય પ્યારમાં સન્માન ગાને સબ મંત્ર માણસ સાગર વચન કારણ કે કારણ છેલે ब्राह्मण कुल व्यासी दिन ब्राह्मण गोषीमा प्रलया कर्म प्रभावे कल्पसूत्र निवाचना गज भवमा ससलू बचार मेघ कुमार मनमारी श्रेणिक पुत्र थयो शुभभावी श्रेणिक पुत्र थयो शुभभावे जीव दया हितकारी कल्पसूत्र निवाचना कलिंग सागर जो सौप्रीते मंगलमय बाल कल्पतरु श्री वीर प्रभु बावीसी सनमावे कल्पसूत्र निवाचना